Ωραία, αυτό έτοιμο. Ας κλείσουμε αυτά. Λοιπόν, καλησπέρα παιδες. Καλησπέρα Άτρε. Καλώς ήρθες. Λοιπόν, No, both are going to be equally exhausting. I'm doing both, actually. κάλεσες λέξεις. Α, So for γίνεται Magnus, με I επιλογή wonder if ο that choice also comes from ημιτελική. Τώρα το the βλέπω fact που το that, γράφουν. Νόμιζα ότι everything that πήγαινε happened ανάλογα με on την the κατάταξη. stage, Αλλά ο he's a Κάλσεν player who επέλεξε τον always MVL. Θα is μπορούσε να έχει looking επιλέξει to τον avenge Νέπο. himself. So that's Μάλιστα. revenge. He wasn't happy with that match, David. And he wants to Okay. try. He wants to try to take down Maxime now in a convincing manner. And again, a tough pick. Απλά δεν ξέρω, And these ψάχνω να δω two have played against αν each είναι other best of so 3, many τι είναι times τώρα. season long. Every time they Το δεν match up, γράφει. it's super entertaining. And it feels like Maxime has his number a lot of times. Yeah, I guess it's like one of those chess positions where you have three moves. Εκτός αν είναι ακριβώς το ίδιο όπως και τα υπόλοιπα. Δηλαδή πάλι σε 1,5 τέτοιο. Όποιος πάει 1,5. Αλλά επειδή είναι ημιτελική, ενδεχομένως να είναι περισσότερο για να έχει και περισσότερες παρτίδες. Δυστυχώς θα μείνω γιατί έχω μάθημα, ελπίζω να περάσετε καλά. Δεν πειράζει, να είσαι καλά. Να είσαι καλά. Αν μπορείς, έρχεσαι αύριο στον τελικό. Καλό μάθημα να έχεις. Correct. Well, I'm the same with that. No Armageddons. We can put 100,000 on the side, Tanya. Yes, no, but for me, I'm actually. I think he picked MVL because like it's more of a challenge. It's like, okay, yeah, you beat me before, but you know what, big dog, let's do this for real, you know, right? And I think he wants to really prove himself against MVL there, even though he has the plus score on Jan. He's like, hey, it is what it is. MVL beat me before. I'm going to show everyone in my hometown here that I'm going to be able to beat MVL. Now let's get into our next matchup. Of course, we got Alireza versus Jan. Ooh, wee. Δεν ξέρω αν θα γίνουν ταυτόχρονα David, what do you think about that? Oh, this one is tough to call. Alireza Firoyzja. ή εάν θα παίξουν πρώτα το ένα ζευγάρι και μετά το άλλο. Μένει να το δούμε. Στο site δεν ξεκαθαρίζεται αυτό εδώ. Yeah, and in the all-play-all, it was Alireza who finished second and Jan who finished third, right? And it was only because Alireza beat Jan in the round-robin, having better tie breaks. So it's going to be a very, very big fight. And we've got their head-to-head, and we see that Alireza actually leads 2-0 with 4 draws in this best-of-6. Once again, given their style of play, I'm actually surprised we even have 4 draws between these two players, because when they're on the board, it's always fireworks. So even when the result is peaceful, the position's often anything but. Δεν λέει κάτι εδώ. Single elimination knockout. Ναι, αλλά μετά από πόσους γύρους. Τέλος πάντων. Εγώ να σου πω την αλήθεια, βλέπω ότι σου και μέσα στο μάθημα. Ωραίος Βασίλη. Ωραίος. Λοιπόν, δεν ξέρω τώρα πώς είναι το format σήμερα. Ενδεχομένως να είναι σαν το ίδιο με χθες, οπότε όποιος φτάσει 1,5 πάει τελικό, θα δούμε. Αν πούνε κάτι αυτοί, θα το δούμε.
He's playing the aggressive chess. And I think he enjoys playing a player like Alireza because it's also a big challenge, the positions that the players get. It's not going to be a positional, slow, strategic match. I think it's going to be fireworks start to finish. I think as well. And also there's money on the line. As me and Tanya over here are side betting 100,000 per match, and I'm up a lot of money. One-sided bet. Yeah, I'm up every time. I'm up every single time. Tanya has sent me some money already, so it's awesome. But let's check out what kind of cash actually is on the line for these players. Λένε το prize pool, εντάξει, αυτό το είχαμε δει 200.000 πόσο ήταν. Ναι, 200.000 παίρνω πρώτος, 100 δεύτερος, 30 τρίτος, επί 2 λέει. Ο τρίτος και ο τέταρτος δηλαδή, για να παίξουν για τρίτη τέταρτη θέση από ό,τι κατάλαβα. 5, 6, 7, 8, μια χαρά είναι. Και πήρανε και 1.000 ευρώ ο καθένας για κάθε νίκη που κάνανε στο round robin. Τους πρώτους 7 γύρους δηλαδή. Μάλιστα, αρκετά καλά. Αρκετά καλά θα έλεγα. Και δεν ξέρω και τι άλλα είχαν πάρει στο τουρνουά αυτό στις προηγούμενες φάσεις του, έτσι. Προφανώς είχαν πάρει και εκεί κάποια. Λοιπόν, για να δούμε. Όχι, ταυτόχρονα από ό,τι κατάλαβα θα παίξουν και οι δύο σκακέρες εδώ πάλι έτοιμες. Και ο Αλιρέζα έχει ήδη κάτσει, οπότε και MVL πάει να κάτσει, οπότε θα παίξουν ταυτόχρονα. Να και ο Νέπο. The CCT tour being crowned the king on the line, and we've got Jan back with his same sweatshirt, which has the off written on it. He's got to get the chess on. Do you think he's superstitious? Jan is definitely superstitious. This is something he's been doing ever since I first played him in the Boys European Under-10 Championship. He never changes things up if he's on a winning streak. So you're saying he doesn't, like, he wears the same clothes every day? Is that what you're saying, David? Are you talking? Wow. Yes. He did convincingly sail through yesterday in the survival stage, you know, made it through with his win against Stanis Lazovic here into the semi-finals. Why change up what's working for you? Why fix what's not broken? I do want to change my clothes, but that's okay. You know, hey, listen, it is what it is. But hey, we have a live audience here, as everyone knows, and Mike Klein is out there with the live audience. Let's see what he's doing out there. Thanks, Canty. We are back here, and there is barely an empty seat in the house. In fact, they only got to see Magnus for about one game yesterday. Today, they get Magnus for about 3 or 4 hours. You guys excited? All right. They're getting there. They're getting some instructions. I think they want to see the hometown hero. And you know what? Between Magnus and MVL, they've actually played 6 games in the Champions Chess Tour this year. And I'm just going to ask a trivia question here of one of the fans. Excuse me, sir. Hello. What's your name? Sorry? What is your name? Jason. Okay, so Magnus and Maxime have played 6 games so far in the Champions Chess Tour this year. How many do you think have been decisive? I have no idea. Actually, all 6. Ο Carlsen τώρα παίζει με τον MVL, οπότε ένας από τους θα περάσει, Carlsen MVL. Maxime and Magnus, along with the other match, is going to be quite hype. Οπότε ο Carlsen θα παίξει με ένα από το άλλο ζευγάρι, MVL πάλι θα παίξει με ένα από το άλλο ζευγάρι και είμαστε κομπλέ. Wow. Hey, man, that's nice. You know, didn't they sound so hype? Yay. Oh my goodness, I'm so hyped. It was just awesome to be here. Now, of course, chess fans are Ωραία, έτοιμο και το poll για το ποιοι θα πάνε τελικό. Ποιο ζευγάρι. Live audiences, so of course at some point you at home too as well, you know, you can scream in your own room or whatever. Εγώ θα μείνω στην πρόβλεψη που είχα κάνει. Maxime, as always, Firouzja με Carlsen. Magnus right now. Magnus, the last to enter the gladiators arena. Alireza ready as well. And you know, with Magnus's pick, right, it's like and saying, Maxime, I pick you. And for Maxime, will he be able to flip the script? Will he be able to come? Because this is also the kind of matchup where you can prepare against the player. It's a best of 6 today they play against each other. So I'm also really interested to see what kind of openings they bring on. And speaking of bringing on, the swag is on as Magnus Carlsen does arrive. Hand 6. Swag is on for Magnus. Swagness. Λοιπόν, ελπίζω να δούμε ωραίες παρτίδες και να τις απολαύσουμε. Βάζαν τα ακουστικά τους, ετοιμάζουν τη μουσικούλα τους.
Θα δούμε εμείς Carlsen με MVL, αλλά εντάξει, θα μπορούσαμε, είναι δύο παρτίδες σήμερα, οπότε θα μπορούσαμε να δούμε περισσότερα και από την άλλη. Α, είναι best of 6, οκ. Εντάξει, λογικό είναι ημιτελικός, δεν θα ήταν best of 2. Best of 6, έτσι. Bully your opponent into taking risks, but either way, we've seen them just land punches on each other throughout the years. And what do you think, James? When you know that your opponent has handpicked you to play against, would that motivate you even more? Όποιος φτάσει 3,5 κερδίζει. Όποιος φτάσει πρώτος 3,5. Και αν πάνε 3-3, τότε πάμε σε Armageddon, από ό,τι κατάλαβα, κάπως έτσι. Ωραία. Οπότε το λιγότερο θα είναι 4 παρτίδες. Δηλαδή να κάνει 3 νίκες και μια ισοπαλία, ας πούμε, για να φτάσει 3,5. Ξεκινάει αντίστροφη και αγγλικό άνοιγμα από τον Magnus. Παράδο του μεγάλου φιδιού. Ωραία. Yeah, this is his favorite setup, right? Put that dark squared bishop on the longest diagonal. It is the idea of the Grunfeld. And we see Magnus as well aiming for the same. Put that bishop in G2 and a bit of copycat chess now. Αρκετά συμμετρική θέση. Τώρα εδώ δεν έπαιξε υπό γάμα 6, οπότε έσπασε την συμμετρία. Υπό στο Z6. Αρκετές παρτίδες υπάρχουν εδώ. Με υπό Z3, ε3, ε4 και το α3 υπάρχει. Οι άλλες είναι πολύ πιο σπάνιες κινήσεις. Yeah, and Magnus taking an early think right now, deciding where to place pieces, because you've got two options, right? You could put that knight on the natural square in front of the f-pawn, knight to f3, or you could aim to get it in front of the king with the move like e3 and knight e2 and then strike in the center as well. So two different plans. But an early think by Magnus, does that surprise you, having the time to prepare? Slightly, but that is Magnus' style after all. We'll check back in on that opening, but this game has started at... Με στιγμής Carlsen Firouzja έχετε ψηφίσει περισσότεροι και υπάρχει και μια ψήφος Carlsen Nepo. This is Nepomniachtchi's trademark, something he has been Λοιπόν, ο Carlsen έχει μπει σε σκέψη εδώ για το τι θα επιλέξει. And this is my favorite Petrov, David, where we get opposite side castling because we know that it's not going to be a solid, slow game. They're going to go for each other's kings, and that's always fun. It's always fun, and I'm hoping we see some attacks, or we see some flexing from Firouzja potentially. And here, the bird's eye view, very different games here, the two boards alongside each other. Στην άλλη παρτίδα έχουμε ροκές αντίθετες πτέρυγες, οπότε ίσως είναι ένα πιο δυναμικό παιχνίδι. Όπως και να έχει, να δούμε τι παίζει ο Carlsen, ο οποίος παίζει υπό θ3. Καλησπέρα Γιώργο. Το μενού σήμερα έχει ημιτελικούς. Το ένα ζευγάρι είναι Carlsen με MVL και το άλλο είναι Nepo με Firouzja. Είναι best of 6, best of 6. Οπότε όπως πάει πρώτο σε 3,5 πάει τελικό. Αν πάνε 3-3 και δεν έχουμε νικητή θα παίξουν Αρμαγεδόνα. Δεν ξέρω αν θα είναι μία παρτίδα Αρμαγεδόνας, μάλλον μία θα είναι. Λοιπόν, και έπαιξε ύπος στο θ6, αρκετά σπάνια η κίνηση αυτή, πολύ σπάνια βασικά. Δεν μπορεί να υπάρξει σε υψηλό επίπεδο αυτό που έπαιξε ο Carlsen. What's very impressive is Magnus's last move. That's one knight development move that I wasn't expecting, wasn't on my radar. Knight to h3 on the edge of the board. What is that? What do they say, James? Knight on the edge. Και τώρα έχουμε τον ύπο στο γάμα 6 αναμεινόμενο. Αχα, και πήγε τον ύπο στο Z4, αυτό ήταν το σκεπτικό. Δέλτα 6. Υπάρχουν λίγες παρτίδες εδώ στη βάση δεδομένων. Με ροκέ κυρίως και από εκεί πέρα κινήσεις πιονιών όπως Δέλτα 3,
β3, α3, ακόμα και θ4. Τέτοιες κινήσεις υπάρχουν εδώ μέχρι στιγμής. Και ο Carlsen αφιερώνει λίγο χρόνο και εδώ. Και παίζει το β3. Υπάρχει μία παρτίδα εδώ. Wow, και η παρτίδα αυτή είναι με τον Bernd Larsen. Πολύ παλιά παρτίδα του 86. Larsen εναντίον Anthony Seydi. Λοιπόν, New York, μάλιστα. Το 86 παρτίδα. Είχαν κερδίσει τα λευκά. Μάλιστα. Αρκετά παλιά παρτίδα. Πόσα rapid, πόσα blitz. Μόνο rapid κανονικά, Γιώργο. Και αν χρειαστεί να πάμε σε Αρμαγεδόνα μετά, που δεν είναι blitz, δεν ξέρω πόσα θα είναι. Θα είναι μια παρτίδα φαντάζομαι μετά, άμα πάει 3-3 και όποιος κερδίσει. Μόνο rapid, δεν έχει blitz εδώ. Once Magnus starts rolling, picking up speed, momentum, he's a hard player to stop. But he tends to take a while to warm up. And how much of a factor is that, right? Because Magnus relatively had a chill day. Λοιπόν, στην παρτίδα αυτή που υπάρχει είχε παιχτεί θ5 από τον Seydi. Εδώ ο MVL κάνει ροκέ, οπότε έχουμε καινούρια κίνηση στη θέση. Μάλιστα. Στην 8η θέση. Βασικά 7η και τώρα μπήκαμε στην 8η όπου έκανε και ο Carlsen ροκέ. Yeah, it is an issue though. To be honest, Tanya, I would prefer to be the player who's kind of got that momentum, who keeps playing like Maxime was yesterday. He might have been tired, but his mind, his eye is in, as they say, on the chess. Especially coming out of big wins. Exactly. Confidence. Yes. A big boost in chess, right? I think yesterday, Maxime's chess, it must have added a few pages to any upcoming endgame manual. The way he showed excellent technique in those endgames against Denis Lazovic, you know, just playing it. Καλησπέρα, Ευγένη. Ίδιος, ο χρόνος είναι ίδιος, το 10 λεπτά και τα 2 δευτερόλεπτα προς αύξηση. Απλά αντί για 1,5 βαθμό θα κερδίσει όποιος θα πάει 3,5 βαθμούς πρώτος. Και αν δεν έχουμε νικητή και πάει 3-3, τότε θα πάμε σε Αρμαγεδόνα. Λοιπόν, ο Carlsen, ωραίο. Οπότε ο Magnus παίζει αυτό το υπερμοντέρνο σκάκι με τα δύο φιανκέτο, χωρίς να έχει βάλει πιόνια στο κέντρο. Οπότε έχει ολοκληρώσει έτσι την ανάπτυξη, μένει να κινήσει και τη βασίλισσά του. Τα μάρα παίξαν α6, μένει και αυτά να αναπτύξουν τον αξιωματικό. Καλώς στο Σύμπλικ, καλησπέρα. 70% έχετε ψηφίσει Carlsen Firouzja, το αναμενόμενο ζευγάρι, και 30% Carlsen Nepo. Το αναμένει ο Carlsen, δεν το έχει ψηφίσει κανείς μέχρι τώρα. Λοιπόν, και τώρα παίζει Δ3 ο Magnus. Visually, very appealing for white. Absolutely. But, you know, David, I'm just trying to go a little deeper into this position. And you spoke about Black's king. The good news is that Black has got a lot of pieces around the king as well, and some very active ones. We see that queen on g4. And the first move that came to my mind for Jan here is move that bishop to g5. I hit your queen on d2, but I also open up my rook, now targeting that central bishop on e4, and my queen happily placed to assist that target. Yeah, let's jump in. Let's try to get inside Ian Nepomniachtchi's mind right now. Έχει ενώσει και τους πύργους. Κλειστό παιχνίδι μέχρι τώρα, ναι. Καλησπέρα, Άλεξ, καλώς ήρθατε. So, Tanya, in talking of guess the move, let's guess that he's going to play bishop to g5, Ian Nepomniachtchi. And this pretty much forces white's hand, I believe. Σε χρόνο είναι πάνω κάτω τα ίδια και οι δύο παίκτες. Και τώρα MVL παίζει την πρώτη κίνηση που ενδεχομένως να υπάρξει κάποια ανταλλαγή παίζοντας β5. Οπότε ο Magnus παίζει ύπος στο Δ5, έχουμε ε6, απειλεί τον ύπο και τώρα στο Ζ6 σαχ. Και τώρα υπάρχει εδώ απειλή στον αξιωματικό για να δούμε τι θα αποφασίσει ο Magnus. This starts to look very concrete now. You know, you have to be so precise with your calculations. Ωραία, φεύγουν και αυτοί οι αξιωματικοί. Pointed out there that that's actually the only square that white would have after bishop g5.
Are you surprised with the clock management here? Because Jan is down to less than 5 minutes. Alireza still around the 9-minute mark. A tough Η θέση position, είναι but there are a lot of αρκετά critical εισάξια, decisions θα for Jan έλεγα. that lie ahead as well. Yeah, I think clock time, it's really surprising and not great for Jan that he was burning so much time on the clock. I was just about to point out, actually, he plays bishop f6, given a question mark. Maybe he was scared here. Bishop to Οκ, g5. τα λευκά ενδεχομένως να είναι λίγο καλύτερα. Yeah, you can play FG. I already knew this. Ο αξιωματικός είναι λίγο καλύτερος εδώ, ελέγχει τη μεγάλη διαγώνιο. Ο αξιωματικός των μαύρων, για την ώρα τουλάχιστον, υποστηρίζει τον ύπο, αλλά κάνει κάτι άλλο. Sorry, rook takes e4, which is a move as well. Then you go rook e4, I think. Or maybe you h7 first. Take on h7 and then go rook e4. Αλλά τα μαύρα έχουν τη βασίλισσα σε καλύτερο τετράγωνο. Double attack here if the queen moves. Yeah, takes. And of course, download, take in chat. Thank you. Download. Take. Pawn takes pawn. That would be very awesome. But instead, he decides to play the move bishop to f6. Probably figured that line out and didn't want to go for that, Jan. Yeah, was a bit scared there of that potential queen sacrifice. Bishop f6 given a question mark. I'm not exactly sure why, but the first move that came to my mind, and partly because I'm desperate to slide the white rook across, is actually this move that Firouzja's just played, pawn to f3. He's freeing up his rook now to come and slide to the g-file. He's first of all defending his bishop with gain of time, attacking the black queen, and she is a bit short of squares. Would love to put that queen on f4 and try and trade it off so no attack comes, but then suddenly that bishop on f6 is hanging, so that's not an option for black anymore. Yeah, so you have basically a choice of two. He plays the more natural move, defends his bishop. So teaming up on the dark squares. White can actually play. Λογικά τώρα θα αρχίσουμε να βλέπουμε και ανταλλαγές πιονιών. Σε χρόνο έχει παραπάνω χρόνο ο Magnus. Να λοιπόν έχουμε β τρώει στο γάμα 4. Yeah, the rook lines up against the king and there are sacrifices on the g6 square. Τρώει με το θ, οκ. You mentioned the clock times, Tanya. I think it's one of those cases, this is quite typical at top level chess. They prepare to a certain point, they see the computer says 0.0, and then you stop, or you maybe haven't analyzed too much deeper, you forget what happens next. It's the type of position. Και τώρα έχει ανοίξει εδώ πέρα αυτή η στήλη για να μπορέσει να επιτεθεί σε αυτή την αδυναμία των μαύρων. If you make one small slip, you might just come under a withering attack. So scary times. I still wonder if, Πιέσεις στο δ6, σωστός ο Ευγένιος. Υπάρχουν πιέσεις στο δ6. There were ways for black to handle. Could have just recaptured the pawn. And did Jan just rush through that decision a little bit? I think he did. Definitely. What do you think, Tanya? Τώρα έχει αρχίσει και η διαφορά χρόνου λίγο να μεγαλώνει υπέρ του Carlsen. I feel like it just creates a lot of problems now. You know, rook g1 is a natural move here. Και εγώ εδώ τα λευκά θα προτιμούσα, είναι η αλήθεια. I would love to start attacking white's pieces. And that line with bishop coming to g5, knight jumping in, attacking the queen just seemed like a more forcing option. Yeah, white's for choice here for sure. I mean, you have the better attack potential to attack. Rook g1 is an awesome looking move, just putting pressure on the g6 pawn with some sacrifices available at some point. On the other hand, black is just defending, and it's tough. I mean, yeah, of course, you have to learn how to defend. Στο ε5. Players learn how to defend difficult positions, but I mean, this is very fun and right up Firouzja's alley. I mean, did we not see the MVL game yesterday? The miniature after knight takes f8, rook f1, GG, right? You know, that was crazy. Ooh, and Jan grabbing pawns, but is that pawn poisoned? He's opened up the h-file for white's rook here, and he's still bobbing his head. I wonder what he's listening to Nepomniachtchi here, but he's facing, potential doom. If he's not careful here, he could get knocked out in these next few moves. It's that type of position. Yeah, and he's got very little time to actually navigate through all the options that you've got, and there aren't too many really to start with, because if you move that queen to the G line, white can just sacrifice immediately, picking up that knight, opening up the G file and lining up. So he tries to trade off material, but this comes at the cost of the D6 pawn. Even if in this moment Alireza decides to trade queens, you can level the material, pick up that pawn that's hanging on the D file, and you've got the bishop pair to fight for more active rooks. I think that's endgame. Something to play for white. Definitely something to play for white. And there are options here for Firouzja if he wants to go for a direct attack. Θα ανοίγει την επίθεση, αλλά... Trade of queens. You can keep the queens on the board right now. You can use your dark square bishop. Continue harassing that black queen, which is done. It's 10,000 η βασίλισσα μπορεί να φύγει, μπορεί να φάει κιόλας εδώ, οπότε... Ξέρω γιατί ο υπολογιστής προτιμάει τα μαύρα εδώ. Let's await his decision, and we'll check back in on the Magnus Carlsen game shortly. But that one
far less developed. Γιατί διώχνει αυτό και μετά έρχεται εδώ. Τέλος Τέλος πάντων, δεν παίχτηκε όμως κάτι τέτοιο. Ο Κάρλσεν δεν έφαγε το πιόνι. Έφερε τον πύργο του από το Ζ στο Δ1 και τώρα έχουμε αξιωματικό στο Γ6. Ο MVL προτείνει ανταλλαγή αξιωματικών. Και τώρα αυτό ποιο είναι το υποστηρίζει ο πύργος. Αξιωματικός Γ3 λέει ο Βασίλης. Βασίλισσα και λες αξιωματικός. Α, εννοούσες εδώ ας πούμε να έπαιζε τη Βασίλισσα εδώ και να ανοίξει να φέρει να επιτίθεται με τον πύργο εδώ πέρα πιο πολύ. Εγώ θα το είχα φάει το πιόνι βασικά, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, φύγανε και οι αξιωματικοί, οπότε έχουμε τους ύπους μόνο μέσα. Η πίεση στο Δ6 υπάρχει, αλλά την ώρα δεν υπάρχει θέμα, γιατί δεν μπορεί να βάζει με τη Βασίλισσα, γιατί θα δώσει τη Βασίλισσα για το πιόνι και δεν γίνεται. Ιδανικά θα θέλεις να είναι ανάποδα αυτή η μπαταρία. Και ακόμη πιο ιδανικά να μπορείς να φτιάξεις το άλλοι έχει γκάν εδώ πέρα και να χτυπήσεις έτσι. Λοιπόν, ύπος Δ3, Α5, Θ4 και Α4. Ο MVL πιέζει στην πτέρυγα της Βασίλισσας. White with only one makes it so much easier. You're so flexible. This is a pawn sacrifice for everyone at home. Pawn takes pawn is possible, but then you break your structure, you lose the integrity of your whole queen side, and black would simply go pawn hunting. Black has got access to the open file if he wants to this a file now. And with or without knights, I think I would try and keep knights on the board. διπλωμένα μετά εδώ. But even with them off, it is a long-term advantage. And one of the reasons for that is that Maxime has got this backward d6 pawn, but it's harder to get to that. Meanwhile, μετά θα επιτεθεί αυτός εδώ και θα πρέπει να δεις πώς θα το υποστηρίξεις. Τέλος πάντων. Πύργος Β1 από τον Κάρλσεν, τρώει στο Β3, Α τρώει στο Β3. Τώρα τα μαύρα έχουν δημιουργήσει και για τα λευκά μια δυναμία στο Β3. Πύργος Α8, Βασιλιάς στα 2 και Θ5. Τώρα τα μαύρα φαίνεται να έχουν κάτι. Ο Κάρλσεν δεν φαίνεται να έχει κάτι. What he was saying, I mean, MVL being a very, tactic expert, having vicious attacks himself, he knew exactly what was coming. Because that's what I wanted. I wanted to go h5, put a rook on the h file, maybe even double over there. You want to play on the Λοιπόν, Βασίλισσα ε2. h5, take, double the rooks, some type of attack. Maybe knight comes into f4, queen over to e2, which is happening now. So he may try a g4 at some point, but that's going to be very risky to do. But yeah, very nice for Maxime stopping the h5 idea. For Magnus, it's hard to find a plan, as you mentioned. If you can't attack, what do you do? And, okay, clocks are roughly level. This could become a bit random in a time scramble, but minimal risk here for Maxime Vachier-Lagrave if he just wants to sit and play positionally. I think the idea of bringing his rooks in would be top of the agenda right now. Improve your worst place piece. Λοιπόν, τώρα ο MVL ασκεί λίγη πίεση στο Β3. Κάρλσεν πηγαίνει τον ύπο στο Ζ4. It's where he can push with minimal risk and he can calculate his way to kind of setting problems for the opponent later. But for now, Magnus reminding Maxime it's not one-way traffic. Weak pawn of his own on the d file. Άνοιξε την επίθεση εδώ, οπότε γύρισε πίσω για να υποστηρίξει το πιόνι. Και τώρα ο Κάρλσεν θα διπλώσει εδώ. Μάλιστα. Με τον ύπο εδώ δεν μπορείς να έχεις το άλλοι έχει εδώ, γιατί ο ύπος εδώ θα σου απειλεί τον πύργο. Αλλά θέλει να διπλώσει και να πιέσει εδώ. Best play, I think this one's going to end in a draw. And Maxime's getting lower on time too as well, so he might panic a little bit, which is totally normal as a human. Of course, these guys are half human, so it's important when you reach a time control like this, or actually close. 1 λεπτό και 20 κάτι για τον MVL, 2 και 20 για τον Carlsen, οπότε τώρα σιγά σιγά θα αρχίσει να κυλάει ο χρόνος περισσότερο και οι παίκτες θα νιώσουν περισσότερο την πίεση του χρόνου. Λοιπόν, και η Βασίλισσα πήγε στο Ζ3.
I mean, David, Maxim's chess right now does feel like from another Υπάρχει planet. ύπος He's στο just walked γάμα away 6. with his king, bringing it to the center, using that piece to actually defend a pawn. How many times do you get to see that idea? And Magnus keeps on attacking, putting pressure. Πύργος The knight on α6. c6. Watch out, it's hanging. Watch out, it's hanging. If the black knight moves Καλώς now, το then the Βασίλειο, white καλησπέρα. queen is actually ready to swoop in on the diagonal. So Maxim finds the best move there, but yeah, I mean, don't try this at home. Don't walk your king into the center of the board when your opponent's queens, rooks, and knight are still lurking nearby. But Maxim, for now, has all avenues covered. He's covered every square pretty much in his half. So Magnus, he's pretty maximized his position. Pretty much maximized. That was not intended, that pun. But yeah, Magnus now struggling for a plan as he twiddles with a piece. He does have a small... Δεν έχουν και πολύ χρόνο να σκεφτούν. Can he continue the momentum? It feels like momentum white. Οπότε με αυτό το λίγο χρόνο δεν μπορείς να βρεις και εύκολα κάτι εδώ. But it does also feel that this whole idea of getting the king to the center of the board, it exposes Maxim to a lot of tricks, right? Now if the knight moves, queen b7 is not just a check. You end up winning big material as well. Everything's sort of hanging by a thread for black. You know, the king and the rook defending a d6 pawn. Καλησπέρα, Νέπο Κάρλσεν ψήφισα. Οκ, Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Your counterplay when all your pieces are in defense. He played it. I saw this move, but it doesn't do anything. It's just Πύργος it's δέλτα. It's just like What? Πύργος δέλτα I was like, oh, 5. rook d5, but like it doesn't do anything. Like I have no threats. Πύργος δέλτα It's a 5. nice move, man. Yeah. We should point out that rook is poisoned. Do not take that rook if you're Maxim Vachier-Lagrave because the white knight will replace it. Προφανώς και θα ήταν poisoned. Royal Εντάξει. fork, hitting the black king and queen. Ooh, he's coming in. Now there are some Άμα threats. τον If έτρωγε, that white rook moves, there's a pinch. υπήρχε βασιλικό πυρούνι, έτσι. Magnus is trying to create Δεν some μπορούσε να τον pressure here. φάει. Και τώρα φέρει τη βασίλισσα εδώ, οπότε το καρφώνει κιόλας. Would be a way to get that idea going. In the Wow. meantime, on the other board, it looks Okay. like Ian Nepomniachtchi is turning things around. David, look at that left board, and oh my God, tactics on the board. Wow. Oh. Magnus sacrifices a rook temporarily. Oh. Now, Found it. only one move to survive. Maxim, does he blunder? The white queen's in. Maxim's let this slip. 30 seconds. Yeah, but the way Magnus set this whole thing up, right? Bringing the rook to the center of the board, putting his queen on that central square, and then just strikes with rook takes. Magnus doing Magnus things. Και ξαφνικά από το πουθενά έχει μείνει με 2 ελεύθερα. Εντάξει. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Λοιπόν, κακώς έπρεπε να παίξει άλογο δέλτα 5 γιατί είναι καρφωμένος ο βασιλιάς, λέει ο Ζώη. Θα το δούμε σε λίγο, γιατί παίχτηκαν γρήγορα κινήσεις. Wow, ο Κάρλσεν έκανε τη μαγεία του πάλι. Τώρα ψάχνει να βρει αντιπαιχνίδι εδώ. Δύσκολα να βρει κάτι. Θέλει να παίξει εδώ για να φύγει ο ύπος, για να χτυπήσει εδώ, αλλά και πάλι δεν υπάρχει. Υπάρχει βασίλισσα. Δεν υπάρχει αντιπαιχνίδι. Νομίζω ότι μπορεί να κρατήσει τώρα MVL. Ακόμα και στο χρόνο μπροστά βρίσκεται το Κάρλσεν. Τα 2 ελεύθερα πιόνια. Kind of step 1, step 2, step 3 implemented and then eventually crashed through. Okay, still the finishing touches need to be applied. White has 2 extra pawns. Going back now with his knight. Άλογο αντί για πύργο, λέω. Θα το δούμε, Ζωή, θα το δούμε. So there's work to be done. Magnus doesn't care about his pawns because he cares about Maxim's king right now. He's coming in. F7 is a tender spot. Taking on b3 is what Maxim is calculating. Can he do that? That's playing with fire. Εντάξει, ο Κάρλσεν έχει τα 2 ελεύθερα. Θα υποστηρίζει εδώ, δεν θα μη σε αφήσει να κάνεις κάτι και θα προχωράει. Ορίστε. Ωραία, τώρα έχει και σάχα από εκεί. Τώρα υπάρχει και αυτό και υπάρχει και ματ. Με την net, ο Κάρλσεν πάει εκεί, ναι. Σίγουρα το βρήκε, τέλος. Wow, φοβερή παρτίδα. Τον Κάρλσεν, από το πουθενά, πρέπει να το δούμε αυτό. Λοιπόν, σωρτώ να τη σημειώσω. Λοιπόν, takes the victory. Really impressive stuff. Really nice finish to it as well. If the white knight was captured, the white queen would have slid across one square to trap the king. And the king of chess, Magnus, the king of the Champions Chess Tour, πολύ ωραία παρτίδα. an early lead. Γερή υποψηφιότητα για να τη δούμε. Να δούμε μια στιγμή όμως τι γίνεται στην άλλη παρτίδα, η οποία δεν έχει πολύ.
ακόμα. Είμαστε σε φινάλε. Τα μαύρα έχουν αυτό το ελεύθερο πιόνι. Ύπος εναντί αξιωματικού. Υπάρχουν και πύργοι μέσα. Ο χρόνος είναι υπέρ του Νέπο. Ο Firouzja δεν έχει πολύ χρόνο. Ο Firouzja παίζει μπούλε τώρα αναγκαστικά. Ναι, με άλογο έκανε κατευθείαν πυρούνι και δεν μπορούσε να κοπεί το άλογο επειδή ο βασιλιάς ήταν καρφωμένος από τη βασίλισσα. Ναι, ζωή. Κλασικός Κάρλσεν, ναι. Πώς έκανε εκεί, πάνω που η θέση φαινόταν, ξέρω εγώ, έτσι λίγο σταθερή, ξαφνικά βρέθηκε με 2 πιόνια παραπάνω. Έπαιξε αυτή την κίνηση με τον πύργο εκεί. Μετά θυσίασε και τον πύργο. Και τώρα νομίζω ότι ο Νέπο θα πάρει την νίκη σύντομα. Γιατί δεν ακούγονται, αυτοί δεν μιλάνε. Κατά λάθος το έκανα mute, δεν ξέρω γιατί. Όχι, λάθος μου, στο 4 και 53 είναι. Θα το δούμε, ζωή, θα το δούμε. Μόλις τελειώσει αυτή η παρτίδα θα δούμε λίγο τι έγινε σε εκείνες τις θέσεις. Ωραία, τώρα το πιόνι έχει πάει εκεί, ναι, μπλοκάρουμε τον αξιωματικό. Και τώρα ο αξιωματικός απειλείται. Και παραιτήθηκε ο Firouzja. Και ο Νέπο παίρνει την νίκη, οπότε παίρνει το προβάδισμα απέναντι στον Firouzja. Μάλιστα. Οπότε όσοι έχετε ψηφίσει Carlsen Νέπο, για την ώρα τουλάχιστον φαίνεται πιο πιθανό να βγείτε αληθινή, αλλά ακόμα είναι πολύ νωρίς να κρίνουμε. Λοιπόν, πάμε λίγο στην παρτίδα του Carlsen, να δούμε λίγο... να δούμε εδώ λίγο τι έγινε. Λοιπόν, ήμασταν εδώ, ωραία. Ο Carlsen πηγαίνει τον πύργο στο Δ5, τον οποίο δεν μπορεί να φας, διότι υπάρχει αυτό το πυρούνι. Οπότε, εδώ πέρα, ο MVL έπαιξε πύργο στο Δ7. Έχουμε βασίλισσα στο ε4, καρφώνει αυτό το πιόνι. Ξεκαρφώνει και τον ύπο του, έτσι αν χρειαστεί. Και τώρα παίζει ύπος, εδώ μισό λεπτό, και εδώ παίζει ύπος στο ε5. Και εδώ Carlsen κάνει την πολύ ωραία θυσία του πύργου, με πύργο στρώει στο γ5. Οπότε εδώ πέρα ο MVL τρώει τον πύργο στο γ5, που δεν έπρεπε βέβαια να τον φάει, διότι τώρα υπάρχει πύργος Δ7 σαχ, βασιλιάς τρώει και τώρα είχαμε το βασίλισσα στο Β7, όπου έκανε πυρούνι βασιλιά και πύργου. Βασιλιάς κινήθηκε, πήρε πίσω τον πύργο. Μετά έπαιξε βασίλισσα Ζ5 ο MVL και ο Carlsen έπαιξε, που έπρεπε να έχει παίξει τη βασίλισσα εδώ για να μην υπάρχει αυτό το σαχ, και τώρα με αυτό το σαχ ο Carlsen τρώει και αυτό το πιόνι και οπότε τώρα δημιούργησε αυτό το ζεύγος των ελεύθερων. Και τώρα ο MVL προσπάθησε να βρει κάποιο αντιπαιχνίδι εδώ πέρα. Δύσκολα βέβαια. Φαντάζομαι θα ήθελε να παίξει ε5, να διώξει τον ύπο και μετά να φάει εδώ, αλλά εντάξει, αυτά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολο να συμβούν. Και τέλος πάντων, το φινάλε θα το δούμε και στην ανάλυση. Μπράβο, ναι, πως τα πόσα παίζουν. Κωνσταντίνε, είναι best of 6, οπότε όποιος φτάσει 3,5 πρώτος κερδίζει. Αν πάνε 3-3 θα πάνε σε Αρμαγεδόνα. Πολύ ωραία παρτίδα από τον Carlsen. Θέτει γερή υποψηφιότητα νομίζω για να τη δούμε στην ανάλυση. Μου άρεσε αρκετά. Και πάμε να δούμε λίγο πώς εξελίχθηκε η πρώτη παρτίδα του Firouzja με τον Νέπο, που δεν πρόλαβα να το δω. Λοιπόν, έχουμε Πέτροφ. Λοιπόν, ροκές αντίθετες πτέρυγες, οπότε ήταν αναμενόμενο, θα δούμε δυνατό παιχνίδι. Κάρφωμα ύπου. Προφύλαξη, ναι. Οκ, τρώει εδώ, χαλάει την πιονοδομή, αλλά δεν το χαλάει και τόσο γιατί έχει μετά εδώ ενδεχομένως επιθέσεις και έχει μείνει με το ζεύγος των αξιωματικών. Εδώ δεν άρεσε και τόσο, υπάρχει απειλή στη βασίλισσα
Ξανά απειλή στη βασίλισσα, τρώει το πιόνι και μετά εδώ απειλώντας τη βασίλισσα πάει εδώ. Εδώ βέβαια δεν έπρεπε να έχει φάει βασίλισσες, τέλος πάντων. Οκ, συνεχίζουμε. Και είμαστε εδώ. Ίδιο υλικό. Τα μαύρα έχουν το ελεύθερο βέβαια εδώ πέρα. Έχουν δύο πιόνια έναντι ενός στην πτέρυγα του βασιλιά. Οπότε έχουν κάποιο πλεονέκτημα. Συνεχίστηκε. Είχαν και το ζεύγος των αξιωματικών, αλλά δεν μπόρεσαν να κάνουν κάτι. Εδώ δεν έχουν πλέον και το ζεύγος. Ναι. Και εδώ ήταν που είχε μείνει με το ελεύθερο πιόνι, το οποίο προχώρησε και κατάφερε να κερδίσει. Οκ. Λοιπόν, να δούμε τι λέει ο Magnus. And of course, when I started to go for like rook d5, queen e4, and so on, yeah, I was looking for these tricks, and I thought there was a serious chance that he might fall for this one, as he was getting short on time, and I mean, it's not a very intuitive trick. And in your games against Maxime this year in the Champions Chess Tour, I believe you're 7 out of 7 in decisive non-Armageddon games. Any reason why you two guys play such decisive chess? Yeah, I don't know. I mean, this game kind of looked like it might not be decisive, but, you know, apparently it wasn't meant to be. And finally, you don't often get to pick your opponent. Can you tell us what went into your decision to pick MVL over Nepomniachtchi? I was very unsure, so I rolled the dice, and it was MVL. It's working out well so far. Grandmaster Magnus Carlsen, now back to you in the studio. Okay. You know, I think Magnus is such a chess player that even he looks like a chess Παίρνει piece. λοιπόν Like with his hair το like that, προβάδισμα I ο Carlsen immediately και thought ο a knight. Νέπος το άλλο That's ζευγάρι. what he reminds Τώρα me με of τα right μαύρα now. ο A Carlsen. knight jumping around, you can't catch him. And he does whatever he can. Ο Νέπο on the βέβαια board κέρδισε there. με Right? τα Game μαύρα, two οπότε is τώρα παίζει about με τα λευκά, έχει ισχυρότερο προβάδισμα εναντίον του Αλιρέζα. Will Maxime this time though be able to strike back? Tanya, you mentioned it earlier. In Ψηφίστε the στο round poll robin όσοι δεν έχετε stage, ψηφίσει. Maxime fell behind, but immediately came back with the white pieces. Και πάμε να He δούμε mentioned εμείς studio γιατί θα yesterday, ξεκινήσουν he's been τώρα able to apply a lot of pressure οι on Magnus, δεύτερες especially in the παρτίδες. Spanish opening. So it feels like it's definitely plenty of chances still ahead. Yeah, Maxime's done it before, not just in the finals, but in Δεν the έπαιξε Champions και Chess άσχημα Tour so ο many times MVL, where έπαιξε he's ωραία gotten the με τα win, μαύρα θα έλεγα. with his back Αλλά εκεί την against πάτησε the με wall, το, you know, he's made those comebacks με το against κόλπο Magnus, του and Carlsen. he doesn't need to look for Λοιπόν, Magnus. He οπότε needs τώρα πάμε εμείς εδώ. Μέχρι να Right, that's the big ξεκινήσουν news. μπορούμε να το δούμε Also in εδώ. game one, you know, with the black pieces, he got a great position. I want to point out one moment from there. Maxime offered a repetition. It was around move 26, and Magnus actually declined it. He didn't repeat moves. And that's sort of when things started falling apart. Psychologically, perhaps Maxime was expecting και it, ξεκινάμε. but he's got to leave all that behind because it's go time. Handshakes, game 2 is on. Let's go. Α, σικελική ο Carlsen, ωραία. Magnus switches it up. He suffered a lot against Maxime in the King's Pawn opening. Hyper-accelerated dragon είναι αυτό. Ναι, πολύ μου αρέσει αυτό το άνοιγμα. Να το δούμε από τον Carlsen, θα είναι και ενδιαφέρον λοιπόν. You do too, in fact, David. We've actually talked a lot about Ητα 6 λοιπόν, γάμα 3, δέλτα 5, έψιλον 5 και αλφα 6. Of course, it is on chess.com. C3 Sicilian is a very fun line. I have never in my life seen this A6 move, and I've Καμένα MVL της σου να πάθεις, εφιάλτης θα βλέπει το βράδυ. Never have I ever seen A6 right here. Love to see it from Magnus. Also, never have I ever heard the word Λοιπόν, eloquent, για να δούμε Sicilian, εδώ. and fun in the same sentence. Yeah, I think only me and David Howe make it fun here. There's some very aggressive ways to Α, play the C6. ήδη δεν υπάρχουν to πολλές kill here. παρτίδες. Well, Τι I call it παίχτηκε? that, 'cause you can definitely Πώς get some γάμα very, 6 very είναι? fun positions Δέλτα there, but- 4, ναι εντάξει, αυτά έχουμε This is παιχτεί. weird. H3, A6, Υπάρχει very παιχτίδα, early. I mean, these are useful υπάρχουν όμως moves, παρτίδες but σε never υψηλό seen επίπεδο, them. Νακαμούρα, Bishop D5 Μπουσάτοροφ, can't be played. Εσιπένκο, Also, Bishop Νακαμούρα. D4 can't be played. So Μάλιστα. this one's going to be interesting. Δέλτα 4, Missing out, Tanya. That's all I can say. This type of position has plenty of potential for both sides. White has connect 4, my favorite game. Σημαντικός στα So 7. therefore, I like White's position right now. Και The pawn on Ητα E5 does kind 3. of cut the board in half. Το Ητα 3 for now. δεν έχει παιχτεί ξανά που έπαιξε ο pawn to G3, MVL. Unexpected, but Magnus can choose at the right moment to try and Εδώ, ας πούμε, ο challenge Νακαμούρα the έχει head of that παίξει white pawn chain, ε3, try and break it down, to try and ε2, free his συγγνώμη. pieces. I believe this A6 move or this idea was popularized by Ο Εσιπένκο Hippo εναντίον του Uemura, Νακαμούρα. Ο ίδιος ο Νακαμούρα είχε just last παίξει year. αξιωματικό So, στο yeah, Δέλτα it's 3. a bit of an odd position. Both οποία έχασε players βέβαια kind of από τον freestyling, but for Αμπτουσάτοροφ, now Maxime η again winning οποία the ήταν battle with an extra minute.
while the other game Rapid starts to begin. το 22, μάλιστα. Okay, Jan. And Alireza is the one who needs to bounce back in this one. Jan with the white Οπότε, pieces. He's με το thinking Είτε 3 about που his έπαιξε opening ο approach. MVL, It's πάμε σε 3, καινούρια 2, θέση. 1, Αν and is it going to γίνει be κάτι the King's Pawn διαφορετικό. opening? It is, and Αλλά it's από ό,τι another βλέπω, Sicilian. μάλλον όχι. Probably. Oh, I was gonna say Najdorf. I know Firouzja definitely grew up a lot on Najdorf as he was rising through the ranks. We saw a lot of brilliant Najdorfs from him, but the E6 option, maybe keep him flexible here. You can go Khan, you can go timing off Sicilian. Let's see what Ας he τη did. βάλουμε και εδώ. Well, I'm happy to see an open Sicilian on the board, I will say that. So it's Queen C7. This is all very standard theory so far. It's also a great opening choice by Black when you're not looking for long theory lines, those 25 moves which are home prep, and it becomes slower. Black wants to expand on the queen side with that B pawn Ο moving Μάγνους έχει μπει forward, σε σκέψη place the τώρα. bishop on that long light square diagonal. Gives a lot of hope. There are a lot of times when I've been in must-win situations, this has been my opening of choice. Yeah. With the black pieces. Taimanov variation, named after Mark Taimanov. And yeah, this is something Magnus actually recommended to me. He was like, if you want to avoid theory, if you don't want to get checkmated immediately, but you still want to play a dynamic Sicilian, this is the one for you. I never took his advice, but clearly Firouzja. Z5 θα μπορούσε να παίξει, παίζει αξιωματικό Z5, συνεχίζει λοιπόν την ανάπτυξη. Πριν κάνει οτιδήποτε με τα πιόνια. He hadn't moved for almost 2 minutes, eventually bringing his bishop out. Okay, where do we go? 2 Sicilians, 2 potentially exciting games in store for us. I definitely want to go to that Ian game just because I know I never heard that actually from Magnus too as well. So David, anything that Magnus has told you, you can tell us at any time. But there's fun stuff that I've seen when you can go G4 in a lot of lines. So I'm curious to see if he's going to actually do that. Συνεχίζει την ανάπτυξη. Exciting king Ετοιμάζεται και αυτός να κάνει ροκέ. He goes knight takes instead, so maybe there won't be any G4, but there is some very fun lines here for white. Yeah, some very fun lines. Potential pawn sacrifices in the air as well. White's king's pawn often does try to step up the board just to clamp down. You can also try to bring your bishop to this diagonal to challenge Black's queen right now. The Black queen and bishop battery along this diagonal, very strong for Black, relying a lot upon Τώρα that. Λευκός Black, of course, lagging behind. Μπορεί να ξεκινήσει και επίθεση. Tanya, you mentioned you've played this on occasion. Με Είτε 4, ας πούμε. For in the next few moves. Well, I played it with the black side, and usually you want to put your bishop Άμα on θέλει ο D7, MVL and sometimes be brave να enough παίξει to τόσο even go επιθετικά, alongside νομίζω ότι μπορεί castle να with το κάνει. Είναι black ευκαιρία right του να το κάνει now. τώρα. If you get a chance and you can break in the center with D5, that would be the dream. Right now, this move, it's a tricky one by Jan because it stops Black from actually taking out that bishop, finishing development. So no bishop E7 Δεν το because κάνει όμως. G7 is hanging. And Αναπτύσσει και if the αυτό τον knight comes out αξιωματικό. to F6, that natural square, you've got these ideas of pushing the E pawn forward, kicking that knight out, and then the bishop can join the light square diagonal, the one that you pointed out with bishop E2 and bishop F3. We might be seeing both sides go with queenside castle in this. I'm expecting bishop B7 as the next move. Oh, I can just see you smiling there. Can't see. I can just see you excited about that prospect. I can't sit still. I'm rocking back and forth. I can't sit still. No, this is going to be some type of fight. You always get that in a Sicilian anyway. That's what you're looking for when white goes open Sicilian. They want to fight. Black is playing the Sicilian to have a fight. So you actually are going to have some tactics here, lots of fun. And Black is going to have to figure out how do I develop my king side. Θα έπαιζε εσύ εδώ, valid question. Για να ασκήσεις πίσω στον αξιωματικό εδώ. Maybe castle queen side first, then an E5 to have more pressure on the D file. There's all type of tactics. Black does need to figure out what to do, and from an opening standpoint or from a principle standpoint, White has more pieces developed. Black only has out the queen and made these 3 pawn moves out με αυτή here. την έννοια. Βέβαια έχει να πάει εδώ, αλλά οκ. E6 helps the bishop get out. Απειλεί τον πύργο σου, εντάξει, θα πας εδώ. Εντάξει, τώρα μπορεί να φύγει και από εδώ, αλλά όπως και να έχει, νομίζω είναι μια χαρά τα λευκά. Λοιπόν, τι έπαιξε ο Μάγνους, βασίλισσα στο Β6, αφού κινήθηκε ο αξιωματικός. Απειλεί εδώ. Τον αγνοεί ο MVL και παίζει τώρα Είτε 4. Αξιωματικός Ε4 τώρα. He's lagging behind in development, but piece development less important with queens off the board. Ήρθε η γάτα, μισό λεπτό. It's old man chess, but not used to it from Firouzja. That's the only thing. And I really like Jan's response as well. He's saying trade bit on my terms because now the bishop can jump to D4. Once again, eye-lining that pawn on G7, not making development on the king side any easier for Alireza. Still way ahead in development here
with white. And I wouldn't be surprised if he starts. Έτσι τραπετεύει ο μαύρος αξιωματικός, αλλά η μπάρα είναι με τα λευκά. Ναι, η μπάρα ήταν με τα λευκά, αλλά εντάξει, όχι κάτω ιδιαίτερο σε αυτή τη θέση. Παίζονταν δηλαδή, θεωρώ. Γεια μας, λέει ο Φίλιππος. Γεια σου, Φίλιππε. Maybe a small advantage, but nothing too significant for Ian Nepomniachtchi in these early stages. Τώρα η μπάρα έχει πάει πιο πολύ προς τα μαύρα. I like that decision. Queen's off the board. Very safe. Queen's off the board, and also now Ian has blunted that bishop on b7 with his last move, sort of creating this pawn chain on the light squares. And meanwhile, Alireza trying to complete development, target that bishop on d4, kick that out of the way, and then finally get that bishop out. Finish development. I also want to point out in these structures that d7 pawn that black has on the b5, that can sometimes be a weakness, so watch out for that as well. Should we jump over to the Magnus board, because once again, this is an endgame. It's going to be a long one. Let's do just that. Ooh. And yeah, these two never disappoint, do they? What a weird position. All pawns and pieces still on the board on this one. Black's last move was to save his bishop, which was attacked. He's planted it in the center. There's a hit on the b2 pawn. This is a very typical idea. When a white bishop from c1 moves away, you lose protection over this pawn. So Magnus trying to put maximum pressure on. Look at Magnus. I very rarely see him in this pose. Hands on head, full concentration. I think he just senses how complex this scenario is. Β3 λέει ο Βασίλειος. Ναι, και εμένα η πρώτη σκέψη που μου ήρθε ήταν το Β3. Το Βασίλισσα στο Β3, ένα από τα δύο. Αλλά επειδή είμαι με τα λευκά, μάλλον θα παίζα Β3. Το Βασίλισσα εδώ δεν θα μου άρεσε και τόσο, για να μην γίνει ανταλλαγή και διπλώσω. Και επειδή έχω τα λευκά και θέλω να παίξω για την νίκη, θα ήθελα να κρατήσω την Βασίλισσα. Οπότε ενδεχομένως και κάτι τέτοιο. Οπότε ίσως και κάτι τέτοιο. Οπότε η Β3 θα παίζα, η Βασίλισσα εδώ, για να πω την αλήθεια μου. Τι παίχτηκε, έπαιξε Βασίλισσα Β3 ο MVL, ο Carlsen ανταλλάζει τις βασίλισσες και έχουμε φτάσει εδώ. Οπότε οι βασίλισσες φύγανε. Τα λευκά έχουν εδώ διπλωμένα ψώνια στην Β στήλη. Παρτίδα συνεχίζεται. Βασίλισσα Δ2 λέει ο Κωνσταντίνος, τα έπαιζε με ιδέα Α3 και Β4 μετά. Εγώ θα παίζα άλογο στο Δ2, λέει ο Σύμπλη, και να έχουμε το άλογο Β3. Ποιο άλογο από τα δύο θα έφερνες, Σύμπλη? Βασίλισσα στο 2 μπλοκάρει τον ύπο. Ναι, αν έρθεις εδώ πέρα δεν μπορείς να φέρεις τον ύπο εδώ. Ισχύει αυτό. Ισχύει αυτό. Όπα, άρχισε να παίζουν γρήγορα, προχωράμε λίγο, ναι. Έχουμε και ανταλλαγή στο Δ4 και στο Ζ3. Ο Carlsen ανταλλάζει αρκετό υλικό και έχει δημιουργήσει αρκετές αδυναμίες στα μαύρα, στα λευκά, sorry, έτσι. Έχουμε εδώ δύο διπλωμένα πιόνια και το απομονωμένο στο Δ4. Έχουν το ζεύγος των αξιωματικών τα λευκά, αλλά για την ώρα τουλάχιστον δεν μπορούν να το εκμεταλλευτούν. Τα μαύρα σίγουρα είναι προτιμότερα εδώ και η μπάρα του υπολογιστή τα προτιμάει. Λοιπόν, από τη Β στήλη. Νομίζω αυτό ήταν η πρώτη πρόταση του υπολογιστή Σύμπλικ. Να αγνοήσει το πιόνι και να έρθει εδώ. Πύργος Δ1 τώρα από τον MVL. Αποστήριξε αυτό το πιόνι. Και τώρα ύπος Β4 από τον Carlsen. Και η απειλή είναι να πάει στο Γ2. Από απειλή πύργο και αξιωματικό. Έχουμε πύργο στο Δ2. Υποστηρίζει τώρα το Γ2. Ο άλλος ύπος έρχεται στο Γ6 από τον Carlsen και τώρα ύπος στο Γ3 από τον MVL. Πύργο Ζ8. Carlsen ανάλογα σταθερά προσπαθεί να βελτιώσει τη θέση του. Και βασιλιάς στο Ι2. Βασιλιάς στο Δ7. Και μένει να δούμε πώς θα συνεχιστεί η θέση. Πολλά μπορούν να γίνουν. Άμα πάει το άλογο Δ2, πάει αξιωματικός Δ3. Άμα πάει το άλογο Δ2, πάει ο αξιωματικός Δ3 με απειλή στον πύργο, λέει ο Κωνσταντίνος, και μόλις κινηθεί ο πύργος, τώρα η βασίλισσα τρώει στο Β2. Όντως, έχεις δίκιο, Κωνσταντίνο.
Λοιπόν, επιστρέφοντας στη θέση μας, ήμασταν εδώ. Ύπος Α4 λέει ο Βασίλειος. Για τα λευκά εννοούσες. Για να έρθεις μετά φαντάζομαι στο Γ5 και το καθεξής. Α, και έπαιξε ύπος στο Α4 όντως. Ο Κάλσεν φέρνει τον πύργο του στο Ε8, τον πύργο από το Α, και τώρα όντως δίνει αυτό το σάχ ο MVL. Ο Βασίλης πηγαίνει στο Γ7, εντάξει, υποστηρίζει το πιόνι, και τώρα ο MVL παίζει, κάτσε χαμηλώσουμε εδώ το πολύ δυνατά, και τώρα παίζει Είτε 5. Επίθεση στον αξιωματικό. Να λοιπόν που βρίσκει τρόπο να επιτεθεί ο MVL με τα άσπρα, για την ώρα τουλάχιστον. Ναι και ναι. Yeah, you collapse. And we were talking about that knight on b4, a pretty piece, but right now those two black knights are just superfluous, right? They're not really doing anything in the position. And it's hard to imagine how they're going to defend this because, and you can see it, Magnus, he goes into a think, he knows that Maxime is putting pressure. Και τώρα έχει και λίγο πλεονέκτημα χρόνου ο MVL, έτσι. Maxime is on the attack, bishop g4, rook c1. Ναι, για να πάει αξιωματικός Είτε 4. He's losing material, I think. I think he's just literally losing. But the engine says there's apparently something here, but I mean, he must be. Λοιπόν, οπότε τι είχαμε, πήγε στο Είτε 7 και τώρα έπαιξε αυτό που λέει ο Βασίλειος. Ο Βασίλειος είναι στο μυαλό του MVL σήμερα. Ε5 ο Μάγνους, γι' αυτό είχε πάει και τον πύργο του στο Ε8. Έχουμε δέλτα τρώει στο Ε5. And he's made bounce backs from those sacrifices. Yeah, the Wesley game, that was crazy, in fact. That wasn't a sacrifice, that was just a series of blunders from Magnus, but he still fought back, right? Αξιωματικός τρώει στο Ε5 από τον Carlsen. Long term, Black was doing very, very well there, but just dynamically short term, Magnus took his eye off the ball, allowed this flurry of tactics, and now the big question is, can you jump in with the check? E2, wow, the engine gives rook E2 best move. That's crazy. I mean, he play this, we're going to have to start that procedure ASAP. I mean, that's rook E2 is insane, David. What is it even doing? Yeah, this bishop is trapped. I think the idea is pawn to D4, so you cannot get greedy yet. This bishop has no escape square, so rook E2 is very sneaky. It's a Πυρούνιασε τον, λέει ο interesting because D4. Wow. Ο Βασίλειος. That's gross. Dang, so okay, maybe not start the procedure because it makes sense. He does understand. Okay, yeah. Φαντάζομαι εννοείς αυτό. Difficult moment for Maxime. He's likely to have a long think here. Critical moment as well. He needs to find rook E2 to maintain his advantage. But let's zoom out. Maybe we can check out the bird's eye view and see how the other game is going. The other game much more positional. Queen's off the board there as well. Για να δούμε, τώρα έχει μπει σε σέψη και ο MVL. I've got to say, I like Nepomniachtchi's position. It's that D pawn that you mentioned, you highlighted earlier, Tanya. It's being targeted. Λοιπόν, και παίζει πύργο στο Ε2 που ήταν η πρόταση του υπολογιστή, οπότε όπως είπαν και άλλοι, start the procedure. Λοιπόν, δεν το έκανε το πυρουνί. Δεν το έπαιξε το ύπος στο Ε6, διότι θεωρεί ότι αφού δώσει την διαφορά, τα μαύρα είναι καλύτερα. Γιατί όμως είναι καλύτερα τα μαύρα, εγώ δεν μπορούσα να το καταλάβω. Γιατί ο υπολογιστής λέει υπάρχει το Δ4. Και αυτός ο αξιωματικός είναι καταδικασμένος. Δεν έχει τετράγωνο. Μάλιστα. Γι' αυτό λοιπόν τα μαύρα εδώ πέρα είναι προτιμότερα. Οκ, εγώ δεν το είδα αυτό. Ο MVL το είδε και γι' αυτό δεν έπαιξε το προφανές, το για μας προφανές, και παίζει όμως την πρόταση του υπολογιστή, η οποία αυτό που έχει φαντάζομαι είναι ότι τώρα μπορείς να το παίξεις, γιατί τώρα ο αξιωματικός σου μπορεί να φύγει. Οκ. Δέλτα 4 τώρα από τον Carlsen και τώρα ναι, γι' αυτό παίχτηκε αυτή η κίνηση, γιατί τώρα μπορεί να φύγει ο αξιωματικός σου, δεν είναι πλέον εγκλωβισμένος. Μάλιστα. Δεν μας πειράζει, πιόνιζε τα 4. Α, εννοείς αν γινόταν αυτό εδώ, να παίξεις πιόνιζε τα 4. Ναι, αλλά αυτό σε πειράζει, γιατί εδώ έρχεται με τέμπο.
Εσύ δεν έχεις tempo εδώ από το πιόνι όταν φας, καταλαβαίνεις, δεν απειλείς κάτι. Αυτός όμως όταν βάει τον αξιωματικό σου, παπ, έχει και άλλη απειλή μετά, στο καπάκι. Οπότε δεν μπορούσες. Πολύ ωραίος ο MVL που το βρήκε αυτό. Οκ, ούτε και οι σχολιαστές το είδαν από ό,τι κατάλαβα. Σε τι αποσκοπούσε αυτή η κίνηση. Λοιπόν, ας προχωρήσουμε λίγο στην παρτίδα, αφού τα είδαμε αυτά. Έχουμε φτάσει εδώ. Σαχ με πύργο. Κάτσε να επιστρέψω. Σαχ με πύργο λες. Οκ, εντάξει, θα φύγω, ξέρω εγώ. Αλλά και πάλι είσαι πίσω. Τι θα παίξεις εδώ? Θα φας πίσω τον αξιωματικό, ναι. Οκ. Παίρνεις πίσω το κομμάτι όντως, αλλά υπάρχει αυτό το ελεύθερο, το οποίο είναι πάρα πολύ επικίνδυνο. Και ο ύπος μπορεί να υποστηρίξει το τετράγωνο προαγωγής του. Οπότε είναι αρκετά επικίνδυνη θέση για τα λευκά. Ο πύργος ελέγχει ο βασιλιάς σου, δεν μπορεί να το πλησιάσει. Οπότε θα έχεις πρόβλημα μόλις αυτό το πιόνι πάει εδώ. Ναι, θα πάει να βγάλει βασίλισσα και θα αναγκαστείς να δώσεις κομμάτι για το πιόνι. Γι' αυτό μαύρισε Βασιλή. Λοιπόν, επιστρέφουμε, αλλά ωραίος που είδες τη συνέχεια αυτή με τον πύργο. Ενδεχομένως δηλαδή να μπορούσαν να γλιτώσουν τα λευκά, αλλά τελικά δεν γλιτώνουν. Λοιπόν, ας επιστρέψουμε. Πάμε εδώ. Έχουμε παίξει εδώ. Ναι, είχαν διπλώσεις πύργους εδώ. Είμαστε εδώ που κερδίζει ο MVL. Ναι. Για να δούμε, ο Magnus θα καταφέρει. Εδώ πέρα είναι δύσκολη θέση πολύ. Ο βασιλιάς είναι πολύ εκτεθειμένος. Και έχουμε φτάσει εδώ τώρα. Όπα, ένα λεπτό. Ήμασταν εδώ. Ήμασταν εδώ. Τα μαύρα έχουν αυτό το πιόνι, το οποίο βέβαια για την ώρα δεν μπορεί να κάνει κάτι. Έχουν όμως το βασιλιά τους στο κέντρο. Αλλά ο MVL εδώ έπαιξε ύπος στο α5, το οποίο δίνει τη δυνατότητα στον Carlsen να παίξει αξιωματικό στο δ4 και να σταθεροποιήσει κάπως τα πράγματα. Πιστεύουμε το Stockfish. Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι δεν το εμπιστευόμαστε στο Stockfish, αλλά όχι τελείως απόλυτα με την έννοια ότι, εντάξει, όχι σε κινήσεις τώρα τύπου τόσες μεγάλες διαφορές στην μπάρα, αλλά υπάρχουν και πολύ παράξενες και σπάνιες κινήσεις, στις οποίες ο Stockfish μπορεί και αυτός να μπερδευτεί. Λοιπόν, ανάλογα και το Stockfish βέβαια, έτσι, γιατί αυτός ο Stockfish είναι ο light Stockfish. Λοιπόν, ύπος στο γ4. Εδώ ο Carlsen τρώει στους τα δύο με σαχ, εδώ και τώρα πηγαίνει πίσω. Η παρτίδα είναι αρκετά wild, δεν πρόλαβα να την δω πολύ καλά. Τελικά πάλι το μαύρο πιόνι έφτασε στο παραπέντε. Ναι, το μαύρο πιόνι είναι στο παραπέντε, αλλά για την ώρα δεν υπάρχει κίνδυνος, γιατί υπάρχει πάντα αυτός ο αξιωματικός που το ελέγχει. Αυτός είναι μαύρο τετράγωνος, δεν μπορεί να το βοηθήσει, μόνο ο πύργος. Και τρώει με τον ύπο, το οποίο είναι μπλάντερ, γιατί υπάρχει αυτό το σαχ. Και μετά εδώ απειλώντας τον πύργο. Και κάπως γλιτώνει, ενώ εδώ δεν γλίτωνε. Εδώ ήταν χαμένος θεωρητικά ο Carlsen, με ποια έννοια? Με την έννοια ότι μπορούσαν τα λευκά να επιτεθούν στα πιόνια του. Είτε να επιτεθούν σε αυτό το πιόνι, είτε να επιτεθούν σε αυτό το πιόνι, να φάνε αυτά τα πιόνια.
και να ξεκινήσουν αυτά να δημιουργήσουν κάτι. Έφαγε αυτό γιατί το φοβήθηκε και να ελευθερώσει τον αξιωματικό, αλλά τώρα τα μαύρα θα μπορέσουν να υποστηρίξουν τα πιόνια, κάτι τέτοιο από ό,τι κατάλαβα. Με βέβαια όχι με πολλές κινήσεις, μία κίνηση υπήρχε για τον Carlsen, αυτή εδώ και αυτό εδώ πίσω. Αχα. Ναι, γιατί τώρα εδώ υπάρχει η απειλή αυτή που έγινε και ταυτόχρονα η απειλή του πύργου. Γι' αυτό γλιτώνουν τα μαύρα. Γύροντας πίσω λοιπόν με τον αξιωματικό, απειλή στον πύργο, ο οποίος μόλις κινηθεί κάνει σπυρούνι, βασιλιά και ύπου. Wow. Με τον Carlsen τη βρίσκει. Λοιπόν, και μάλιστα έχει και πολύ λίγο χρόνο. Οπότε παίρνει τον ύπο τώρα ο Carlsen. Βέβαια ο λευκός θα φάει κάποιο πιόν, έφαγε ένα πιόν εκεί. Οκ. Έχουμε προχωρήσει, παίζω τις κινήσεις γιατί τις παίζουν πολύ γρήγορα, οπότε δεν μπορώ να δω κάποια κίνηση. Ας δώσω από ύπος, θα κατεβάσει τον πύργο. Λοιπόν, έχουν παιχτεί πάρα πολλές κινήσεις, γιατί δεν υπάρχει χρόνος, αλλά θα το δούμε μετά λίγο καλύτερα. Αλλά φαίνεται τώρα ότι ξανακερδίζει ο MVL, γιατί το Carlsen είχε πολύ λίγο χρόνο, οπότε θα πάμε σε 1-1. Και ναι, κέρδισε ο MVL. 1-1. Wow. Ωραία παρτίδα και αυτή. Οπότε 1-1, να δούμε λίγο τι έγινε στην άλλη. Δεν έχει τελειώσει. Ο Firouzja χάνει πάλι. Αυτή τη φορά έχει και τα μαύρα. Ο Nepo φαίνεται πολύ δυνατός. Το κατέβασε στον πύργο τελικά και έτσι να έχει ξεκινήσεις. Ναι, έπρεπε να βάλει τον αξιωματικό Z3 με διάμεση, να γλιτώσει το άλογο και μετά να πάει πύργος Β7, λέει ο Κωνσταντίνος. Ότι έπρεπε να έχει γλιτώσει το άλογο, ναι. Αλλά δεν γλίτωσε το άλογο. Παρ' όλα αυτά, βέβαια, κατάφερε να κερδίσει μετά. Δεν πρόλαβα να δω τώρα ακριβώς πώς, θα το δούμε όμως. Είναι λίγο δύσκολο τώρα να προλάβουμε να τα δούμε όλα. Να δούμε όμως και εδώ πώς θα τελειώσει η παρτίδα. Νομίζω ότι έχει νόημα. Γιατί ο Nepo φαίνεται πολύ δυνατός σήμερα. Πάει να κάνει το 2-0 και μετά με άλλη μία νίκη είναι πολύ κοντά. Θήτα 6, ναι. Είναι δύο πιόνια παραπάνω. Αυτά τα δύο είναι ελεύθερα προστατευμένα. Υπάρχει και αυτό εδώ. Νομίζω ότι δεν θα μπορέσει με τίποτα να κρατήσει ο Firouzja. Ο Nepo θα κάνει το 2-0. Δεν νομίζω ότι υπάρχει αντιπαιχνίδι. Δεν νομίζω ότι μπορεί να κάνει κάτι με αυτά. Τώρα είναι τα άλλα πιόνια βέβαια. The whole board is overloaded right now for Alireza. He can't get pieces enough to defend and fight against both these pawns. He's trying to push his own e-pawn though. Will he have enough time? I think he's just too slow in the race. Να, όχι, δεν προλαβαίνει. Υπάρχει και ο ύπος ούτως ή άλλως εδώ. Getting hit from both sides, Alireza. He's trying to harass the white rook with his knight. Where is the killer blow? Jan might get a bit frustrated. Okay, second time we've seen this position. Ναι, το βρήκε. Τώρα δεν μπορούσε να φας γιατί έβγαινε βασίλισσα αυτό. Και τέλος. 2-0 ο Nepo. Ο Nepo πάει full για τελικό από ό,τι φαίνεται, οπότε όσοι έχετε ψήσει Nepo, μάλλον θα πάτε ταμείο. Λοιπόν, πάμε να δούμε εμείς τι έγινε όμως στη δεύτερη παρτίδα που κέρδισε ο MVL, γιατί ήταν πολύ άγρια παρτίδα. Είχαμε μείνει κάπου... Είχαμε μείνει κάπου εδώ. Εδώ νομίζω ο Κωνσταντίνος είπε ότι έπρεπε να βάλει τον αξιωματικό στο Z3. Δεν ξέρω αν εννοούσε εδώ βέβαια. Μάλλον όχι, δεν εννοούσε εδώ γιατί θα σου φάει τον αξιωματικό και μετά θα βγάλει βασίλισσα. Σε άλλη κίνηση, σε άλλη θέση θα το εννοούσες. Αλλά δεν ξέρω πού. I mean, I knew today was going to be exciting. I didn't think there would be 0 draws in the first 4 games. So many twists, turns, turnarounds, brilliancies.
A couple of blunders in that. We've had everything and it's only 2 games in. This is crazy. Ούτε εδώ απειλείται ο πύργος, οπότε εδώ δεν προλάβαινε να το κάνει αυτό. Μάλλον κάπου πιο πίσω θα εννοούσες. Αλλά δεν ξέρω πού ακριβώς εννοούσες. Γιατί ο αξιωματικός δεν μπορούσε να πάει εδώ, γιατί δεν μπορούσε να κλείσει τον πύργο, γιατί θα γινόταν ανταλλαγή και μετά θα έβγαινε το πιόνι. Οπότε δεν μπορούσε να το κάνει αυτό. Γιατί δεν υπήρχε άλλο κομμάτι να ελέγχει εδώ, μόνο ο αξιωματικός. Μετά που έφαγε το πιόνι δεν προλάβαινε. Αυτό σου είπα. Κοίτα, μετά που έφαγε το πιόνι του δίνει σαχ, θα κινήσει το βασιλιά, μετά πάει εδώ. Άμα το πας τώρα τον αξιωματικό εδώ θα χάσει τον πύργο. Δεν προλαβαίνεις. Εδώ πρέπει να μετακινήσει τον πύργο. Όχι, τελική είναι αύριο σύμπληκο. Μπράβο, ναι, πώς σε ψήφισε και θα με βγάλει σφερφίτη. Δεν προλάβαινε, Κωνσταντίνε, δεν είχε τέμπο για να το κάνει. Γιατί είχε την απειλή εδώ. Οπότε έπρεπε να μετακινήσει αυτόν για να μην τον χάσει. Και μετά δεν γινότανε. Λοιπόν, έχει ένα διάλειμμα τώρα εδώ. Οπότε μπορούμε να συνεχίσουμε να βλέπουμε την παρτίδα. Αύριο 7 η ώρα θα είναι ο τελικός σύμπλικ. Οπότε εδώ πήγε εδώ, οπότε αναγκαστικά μετά έγινε αυτό που είπαμε. Έφαγε. Εδώ έχει εξορροπήσει το παιχνίδι ο Κάρλσεν. Μάλιστα τα πιόνια είναι ίδια. Εντάξει, αυτά τα δύο πιόνια βέβαια είναι μαζί. Αυτά είναι μόνα τους. Οκ. Είναι τερόχρωμη αξιωματική. Δηλαδή μπορούσε να κρατήσει εδώ. Πάμε να δούμε που το έχασε. Λοιπόν, εδώ έχουν δημιουργηθεί τα δύο ελεύθερα του λευκού, αλλά δεν το έχασε εδώ. Εδώ ο υπολογιστής λέει ότι εδώ δεν ήταν και πολύ καλή αυτή η κίνηση και ότι έπρεπε να μπλοκάρει το σαχ. Γιατί αν δεν το μπλοκάρει... εδώ το έχασε. Γιατί αν δεν το μπλοκάρει σου δίνει σαχ ο λευκός και τώρα αυτά τα τετράγωνα ελέγχονται, δεν μπορεί να πας εκεί, οπότε θα πας ακόμα πιο μακριά. Εδώ δεν μπορείς να πας, οπότε πας ακόμα πιο μακριά και δεν προλαβαίνεις να σταματήσεις τα πιόνια αυτά που είναι δύο. Οπότε εδώ το έχασε ο Μάγνους. Αλλά αρκετά δύσκολη θέση. Για να δούμε όμως μετά πώς συνεχίστηκε. Πάει ο αξιωματικός εκεί, τρώει το πιόνι εδώ, έχει τα δύο λοιπόν ελεύθερα, ναι. Εδώ βέβαια ο λευκός δεν έπρεπε να παίξει αυτό που έπαιξε ο MVL. Πήγε εδώ. Εδώ απειλεί τον αξιωματικό. Ο αξιωματικός πηγαίνει εκεί. Εδώ ενδεχομένως έπρεπε να πάει πίσω για να προλάβει. Τέλος πάντων δεν παίξει γι' αυτό. Απειλεί τον πύργο. Ο πύργος πηγαίνει εδώ. 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 Οπότε εδώ καταφέρνει και βάζει τον πύργο πίσω από το ελεύθερο, το οποίο δεν μπορεί να κινηθεί. Το απειλεί κιόλας και με πύργο και με αξιωματικό και υπάρχει μόνο μια κίνηση που μπορεί να παίξουν τα λευκά, την οποία τη βρήκε ο MVL. Αχα. Και είναι αυτή η κίνηση. Απειλεί τον πύργο, ο οποίος τώρα αν φάει το πιόνι θα φάσει τον αξιωματικό και θα πάει σε αυτό το φινάλο που έχει αξιωματικό και πιόνι είναι κερδισμένο. Οπότε με αυτή την κίνηση κερδίζουν τα λευκά. Ο πύργος δεν μπορεί να φαγωθεί, τον υποστηρίζει ο αξιωματικός. Και αν το φάσει τον πύργο με τον πύργο, πάλι τα λευκά θα κερδίζουν και θα βγάλουν βασίλισσα. Οπότε ουσιαστικά εδώ πέρα είχε μία κίνηση μόνο ο MVL και τη βρήκε. Wow, ωραία. Πολύ ωραία και αυτή η παρτίδα. Είναι MVL vs Carlsen. Μ' άρεσε και η πρώτη και αυτή. Πολύ ωραίες παρτίδες. Και έχουμε ακόμα 2 και 20 για να συνεχιστούν. Οπότε έχουμε 1-1 Carlsen με MVL και 2-0 ο Νέπο με τον Firouzja. Ο Νέπο με μία νίκη και μία ισοπαλία πάει τελικό. Φτάνει 3,5 και πάει τελικό. Κινησάρα αυτή η τελευταία του MVL. Ναι, Κωνσταντίνε, αυτό. Αυτό είναι κινησάρα όντως.
Και ήταν η μοναδική κιόλας. Κινησάρα και... Εντάξει, είχε βέβαια παραπάνω χρόνο. Η αλήθεια είναι ότι είχε ένα λεπτό. Ο Κάλσεν ήταν που έπαιζε bullet. Αλλά όπως και να έχει. Κινησάρα. Ωραία παρτίδα και αυτή. Πολύ ωραία παρτίδα. Πραγματικά δεν ξέρω τώρα ποια από τις δύο να δείξω. Μέχρι στιγμής είναι και δύο πολύ ωραίες και ακόμα έχουμε δει μόνο 4 παρτίδες. Έχει ακόμα δρόμο. Αύριο είναι τελική. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει μικρός τελικός. Νομίζω πως όχι. Γιατί εδώ που έλεγε τα... Πού είναι? Το prize pool. Δηλαδή εδώ δεν λέει τρίτος τέταρτος. Έχει τρίτος επί 2 που θα πάρουν από 50.000 ευρώ. Οπότε δεν υπάρχει τρίτος τέταρτος από ό,τι είδα εδώ. Οπότε δεν υπάρχει μικρός τελικός. Από ό,τι καταλαβαίνω. Κατάλαβες, είναι οι μόνες θέσεις που είναι μαζί, ας πούμε. Οπότε λογικά δεν υπάρχει μικρός τελικός. Γιατί αλλιώς θα ήταν τρίτος τέταρτος και φαντάζομαι θα υπήρχε και διαφορά στα χρήματα, έτσι. Άρα μόνο μεγάλος τελικός αύριο. Και έτσι γράφει και εδώ, ας πούμε, δεν γράφει κάτι για μικρό τελικό, λέει final. Και εδώ, ας πούμε, που έχει το σχεδιάγραμμα αυτό, το δέντρο-διάγραμμα μάλλον, έχει τους ημιτελικούς και τον τελικό. Δεν βγάζει εδώ μικρό τελικό. Φαντάζομαι θα το έβγαζε. Οπότε λογικά δεν υπάρχει. Λοιπόν, όπου να τελειώνει το διάλειμμα. Ο πρώτος 200. 200 και 100 ο δεύτερος. Και παίρνουν και 1.000 για κάθε νίκη που κάνανε στο round robin, στους πρώτους 7 γύρους. Για κάθε νίκη που κάνανε εκεί, ο καθένας παίρνει και 1.000. Οπότε εντάξει. Μια χαρά. Είναι τελική φάση. Δεν ξέρω τώρα στις προηγούμενες φάσεις του τουρνουά τι χρήματα παίρνανε. Γιατί φαντάζομαι και εκεί θα παίρνανε οι πρώτοι. Λογικά. Μέχρι στιγμής πάντως φαίνεται ότι ο Νέπο και ο Κάλσεν θα πάνε για εδώ. Θα δούμε βέβαια γιατί ο Κάλσεν τώρα έγινε 1-1. Αλλά όπως και να έχει, δηλαδή και τα 50.000 νομίζω είναι πολύ καλά. Αν είσαι τρίτος ή τέταρτος. Και θα έχεις πάρει και δεν ξέρω πόσο από εδώ, από νίκες που θα έχεις κάνει, που θα έχεις κάνει νίκες στους πρώτους γύρους. Ας επιστρέψουμε. Εδώ ακόμα δεν έχουν αρχίσει. Κάνουν τουρνίκ και τάλιρο να φάω και εγώ δεν έχει. Έλατε. Ωραία θα ήταν. Ο Κάρσεν το κερδίζει αυτό το τουρνουά τα τελευταία πόσα χρόνια. 5 νομίζω. Μπορεί και παραπάνω, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς. Το κερδίζει κάθε χρόνο βέβαια. Βασικά ό,τι τουρνουά παίζει το κερδίζει από ό,τι έχω καταλάβει. Οπότε... πρέπει να σταματήσει να παίζει για να χαρεί κάποιος άλλος. Να πούμε στο παγκόσμιο σταμάτησε, γι' αυτό μπορούσαν να χαρούν άλλοι όπως ο Λίρεν και ο Κουκές. Ακόμα δεν έχουν πάει σε κακές παίκτες, περιμένουμε. Ωραίο stage έχουν φτιάξει πάντως οι Νορβηγοί. Αρκετά ωραία η αίθουσα. Να πάμε 10 άτομα και να μοιραστούμε τα κέρδη.
Στα γρήγορα συγκρίνεται με τάλ. Κωνσταντίνε, ποια από τις δύο παρτίδες που είδαμε μέχρι τώρα σου άρεσε περισσότερο? Βασικά όχι μόνο Κωνσταντίνε, όλοι. Ποια σας άρεσε περισσότερο μέχρι τώρα από αυτές τις δύο? Η μία βέβαια είναι νίκη του Carlsen, η άλλη είναι νίκη του MVL. Ας βάλουμε εμείς τώρα. Εδώ έχουμε Carlsen με τα λευκά. Εγώ είδα μόνο δεύτερη. Οκ. Για να δούμε τι λέει ο MVL. At the very end of the game, he spent a minute on his clock and he found bishop d4. What were your thoughts at that moment when he played bishop d4? No, I had bishop d4 in my mind, and of course my first idea was rook b7. But like in the first game, actually, I'm blundering a lot, which is uncharacteristic. I'm playing actually very, very well. Γιατί κολλάει? Blundering a lot. Εμένα κολλάει τώρα ή είναι από αυτούς? Ελάτε. Almost like the reverse Όχι, matchup φαντάζομαι as είναι από εκεί το πρόβλημα, δεν είναι από the μένα. usual, because this first game I should never lose, of course. Καλησπέρα Τάκο, Πέρυσι 2. Καλώς ο Δημήτρη. Found some very nice Με tactics τον here. Carlsen και τον MVL, Like I was νομίζω αυτοί που calculating all υπεραναλύσαν. these Και οι tricks, δύο είναι με but Carlsen και someone MVL, loses bishop Βασίλη. f2, Ποια από bishop τις c7, δύο? then I had to win all over again. Αυτή που This κέρδισε ο was Carlsen ή αυτή που κέρδισε very ο unpleasant. MVL? Because if I just leave, like, Την play πρώτη rook λύση εσύ, d7, που υπεραναλύσαμε. play for rook d7, then I'm just a safe piece up. So, but still, I'm happy with how I play so far. Α, τη I δεύτερη have to λύση. keep it on, and you know, this sounds like a good match. Credit to you for keeping your composure. Now, in the Champions Chess Tour in 2024, you've played 8 non-Armageddon games Ακόμα έχουμε να δούμε, μπορούμε να δούμε και ακόμα All 8 have καλύτερες. been decisive. Do you have any way to explain that? This makes no sense. This really makes no sense. And finally, as the play wrapped up yesterday and you found out that Magnus had texted you as the opponent, what were your thoughts when you found out? Yeah, you know, it's Και δύο ωραίες, πιο ωραία η πρώτη, η δεύτερη ήταν πιο πολύ λάθη στο φινάλε, λέει ο Κωνσταντίνος. It's a fascinating match so far. 4 games left to go. Maxime Vachier-Lagrave, now back to you in the studio. Wow, MVL says this makes no sense. Like he's crazy, and it doesn't make any sense. There's just no draws between them. Ο Νέπο θέλει μια νίκη ακόμα και μετά με οποιαδήποτε ισοπαλία κερδίζει, έτσι. Πάει 3,5. Οπότε μπορεί να μην γίνουν καν όλοι οι αγώνες. Να μην παιχτούν καν 6 παρτίδες. Right now, Maxime's thinking about what he needs to do because he plays with the black pieces, right? Οπότε ο τελικός αύριο μάλλον θα είναι και αυτός best of 6. Εκτός αν το κάνουν πιο πολύ, να είναι best of, ξέρω εγώ, 12 ή κάτι. Πολύ πιθανό. Και πιο πολύ λογικό μου φαίνεται. 2 games back to back, and that's the toughest start you can have against a player like Jan, who's just vibing, playing amazing chess, feeling confident. I think for Alireza, this is an uphill task. Για να δούμε. Χαρούμενο το βλέπω τον MVL, λογικό είναι, έκανε το 1-1. I think Maxime's got to be feeling good about his chances in this match. Yeah, he's just a cool customer. Θα είναι βέβαια μεγάλη έκπληξη να αποκλείσει τον Carlsen, αλλά ποτέ δεν ξέρεις. Is Ian Nepomniachtchi. He's getting in the zone now, getting focused. Ο Νέπο φαίνεται σκεπτικός, αλλά νομίζω ότι είναι πολύ δυνατός σήμερα. You know what? Listen, anything like that. I had a pen that was like that. I'm sure. Hey, what was your lucky item, David? Many things. If I play white, I always have to have light-colored socks and undergarments, and likewise for black. Too much information. And lucky pens. That's I think a common thing with chess players. What about you, Tanya? Anything? Everything. It's like you start a tournament. Εκεί στην πρώτη που ταιριάζει ο Carlsen και μπορεί ο Μαύρο να φάει με Βασιλιά και Ύπο και με ό,τι και να φάει χάνει όλα τα αυτά. Ναι, και εμένα μέχρι στιγμής η πρώτη μου άρεσε περισσότερο. Αλλά θα δούμε. But if it's going good, you believe in it, keep doing it. And I think Jan feels that way as well. And it is going very good for him. And Alireza comes in. A little bit of a body language read there. Alireza does look a little dejected right now. Alireza τον είχα προβλέψει για τελικό, αλλά σήμερα δεν φαίνεται πολύ καλά. He's normally got a bit of a swagger around him, but okay, headphones in. With white, never write him off, Alireza Firoyzja. He's so dangerous. He's so strong with the white pieces. He gets to dictate the pace of the game early on,
And we should mention, despite losing the first of today's Άρα two στο ένα games, τραπέζι έχουν κερδίσει τα with μαύρα white, he had και a στις great δύο start. παρτίδες He had και a στο άλλο big, τραπέζι τα άσπρα. advantage Ο Νέπο to get κέρδισε away και με τα άσπρα και με τα μαύρα. So, Και he needs to maintain στο άλλο composure. τραπέζι είχαμε μία νίκη εκατέρωθεν. Right? Because there are two approaches when you're trailing a match, and look at that for Jan. And you mentioned this earlier, David. What a hot streak he's been on, starting from round 5 in the all play all. It's just been win, win, win. He's been a winning machine all the way. Wow. Ο Νέπο κέρδισε μία με άσπρα, μία με μαύρα και στο άλλο έχουμε μία νίκη με λευκά του Carlsen και μία νίκη με λευκά του MVL. So Firouzja needs to take confidence that he can do it. He was the last player to stop Jan after all. So you just got to take it move by move, game by game. But I want to just come back to what we were talking about. You know, for Alireza, Θα προτιμούσα όμως να γίνονται τώρα στα ημιτελικά οι παρτίδες να μην γίνονται ταυτόχρονα. Να έπαιζαν ξεχωριστά οι παίκτες. Ωραία, ήρθε ο Magnus. In a must-win situation with black, it's going to be much harder. Jan is so experienced at shutting things down. He's played world championships, candidates. Βάζει τη μουσικούλα του, πάμε και εμείς να βάλουμε... Να, εντάξει, κάτσε μέχρι να ξεκινήσουν, εδώ είμαστε. Okay. Ο Νέπο είναι πιο ψύχρωμος στα δύσκολα, κρίμα που έξω από το Λίρεν στο παγκόσμιο. He hates to lose, which is, you know, I think we're all there. I think we all feel that pain here, but especially being Magnus here, he's like, I win everything, and I want to, you know, win this match. So every loss here is making it worse. Obviously, you don't want that. So Magnus is looking to bounce back. It's 1-1. It's basically a clean slate, new match here, but we still have games left. You know, he hates to lose so much, Magnus, and that's what's terrifying about him. He just becomes extremely dangerous after a loss. You know, it's easy for players to go on a tilt, but for Magnus Carlsen, all he wants is revenge. He starts with the white pieces. We're going to have liftoff soon. First move predictions. E4. Knight of 3. Knight of 3. Ready. There we go. Ready. Πάμε λοιπόν, ready. No guess your move for us. Ready λοιπόν. I'm glad I didn't bet. Okay. Α, στην άλλη παρτίδα είναι το ready, όχι εδώ. Γιατί φωνάζανε ready. Trusted. Λοιπόν, να το δούμε από την αρχή. Εμείς έχουμε δέλτα 4, που είναι τα 6, γάμα 4, τα 6, κλασικά πράγματα. Οκ. In recent months, years, Rook E1, it's the move that Gukesh introduced at the top level. Neo Grunfeld. And you know whose novelty this was? The man behind this preparation, Rook E1. It was Vincent Keimer who found beautiful fresh ideas, and I think Magnus in his recap for taking. Ο Δημήτρης έκανε δώρο συνδρομή στον Πάνο Χατζη. Δημήτρη, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, φίλε μου, να είσαι καλά. Καλώς ήρθες, Πάνο. Βάζουμε εμείς την παρτίδα εδώ. Λοιπόν, υπάρχει μία παρτίδα εδώ, δεν είναι όμως σε μεγάλο επίπεδο, με ύπος Β στο Δέλτα 7, το οποίο όμως δεν παίχτηκε. Οπότε είμαστε σε θέση που δεν έχει παιχτεί από ό,τι κατάλαβα. Οκ, έχουμε παιχνίδι στην τέργα της Βασίλισσας. Τώρα ο Carlsen έχει τον έλεγχο του κέντρου, έχει και τους ύπους, έχει και προβάδισμα στην ανάπτυξη. Απ' την άλλη τα μαύρα έχουν υπεροπλία στην πτέρυγα της Βασίλισσας με τα πιόνια. Και αν μου έδειχνες αυτή τη θέση χωρίς την αξιολόγηση του υπολογιστή, θα προτιμούσα τα μαύρα. Ο υπολογιστής τη δίνει όμως αρκετά εισάξια. For Alireza Firoyzja to start fast, to start strong, as he aims to bounce back 2-0 down, but he does have the white pieces. Handshake, is this his moment to come back? It is knight of 3 on this board. Αξιωματικός στο Β7, φιανκέτο. Well, Alireza better be ready for this because he is trailing by 2 points right now, and once again we see Ian Nepomniachtchi just playing confidently from the start. And interesting, this is very similar, if not exactly the same as the candidates tournament just earlier this year, as Firouzja there having a tough time at the candidates, suddenly switched to the Reti and got a lot of success with it. But I think a slightly different move order this time. And okay, it's basically a reverse London system with Black's bishop just standing next to the king, really solid, and then that pawn structure, the triangle that Ian Nepomniachtchi is going for. He's basically saying, come at me. I could not be more solid right now. And Firouzja, he'll want to get some action going. That's guaranteed.
Which of the two is looking spicier to you? Λοιπόν, μπήκε σε σκέψη ο Μάγνους. Αυτό το άνοιγμα το καμπί το παίζει συνέχεια ο Carlsen. These type of positions before, just from both sides, and understanding that, yeah, okay, we got the pawn, but black needs to be very quick with development, or else you could get crushed here. So bishop b7 was a nice move. Intending if knight takes b5, we'll take maybe with bishop takes e4 to not be kind of caught with some type of. Δέλτα 5 τώρα. d5 from Magnus. Παίρνει περισσότερο χώρο στο κέντρο με τα πιόνια του. β4 και τώρα ύπος α4. I think Maxime has also looked at this position just as much as Magnus has looked at the idea of rook e1, because in the World Championship match, Ding also captured that pawn, but very soon went wrong and was on the ropes. He was on the back foot, somehow survived that big game 7. He made a mistake very early on, right out of the opening. Maxime has pretty much done Νομίζω θα είναι ωραία παρτίδα κι αυτή. tackling that idea of the rook moving to the central Έχω την side, αίσθηση. and we see those pawns have moved forward visually. Ύπος β στο δέλτα 7 και συνεχίζει την ανάπτυξη πριν κάνει οτιδήποτε εδώ. Θέλει να υποστηρίξει τα πιόνια του για να προχωρήσει μετά. I'm liking this for Maxime. Yeah, that's why I mentioned it's a bit of a gamble by Magnus. Everyone, at least at the top level, Και θέλει και προσοχή. over the last Αυτά τα πιόνια είναι αρκετά επικίνδυνα στο κέντρο. And it's the type of opening that Magnus described in his reviews as the opening, the idea that you just use once. You use it once, you throw it away. Και αυτά δηλαδή μπορούν να δημιουργήσουν ελεύθερο. To play it so recently after that World Championship match, it's a bit of a bluff. He's saying to Maxime, like, are you hardworking enough? Maxime is saying, yes, I am. I've studied this. I'm a pawn up. ε5 από τον Carlsen, απειλεί τον ύπο. I'm not gonna lie, it feels like that. Like this is e5, big dog. Okay. Βέβαια τώρα πέφτει αυτό το πιόνι, έτσι δεν είναι. Αξιωματικός ε3 για να μπει ο ύπος β6. Another pawn. That would be 2 extra pawns for Maxime. You have to probably take this pawn. I mean, and then Λες e6 is αξιωματικός the idea, and ε3 Does it? I feel like Maxime's για να μπει εδώ. worked out this line till the very end. It probably doesn't take though. Maybe you just move the Ναι, knight. ή εδώ ανάλογα φαντάζομαι. And now we cook it. Yeah, that's gonna be some nasty. Αλλά άμα πας από αξιωματικό ε3, χάνεις το πιόνι εδώ. Οπότε δεν άρεσε και τόσο στο φίλο μας στο Stockfish, γιατί δίνεις αυτό το πιόνι. Οπότε έχεις εδώ πέρα κάτι, αλλά δίνεις αυτό και μετά θα πέσει και αυτό. Κατάλαβες, πάνε δύσκολο να το κρατήσεις. Και μετά έχεις παραδώσει πολλά πιόνια. Θα έχει 2 πιόνια διαφορά, θα έχει τα 3 εναντί ενός και δεν έχεις κάτι ιδιαίτερο για να κρατήσεις. Με αυτή την έννοια φαντάζομαι. 2 πιόνια κάτω, ναι, 2 πιόνια κάτω νομίζω είναι αρκετά. Γιατί είναι η δύναμή σου κιόλας, αυτά τα κεντρικά. Τώρα βέβαια με το ε5 θυσιάζει το ένα κεντρικό, αλλά παίζει το ε6, μάλιστα. Που πάει εδώ. Ξέρω αν μπορούν να κάνουν κάτι τα λευκά. Δεν νομίζω. Yeah, I think you're right. Definitely playable moves. The blue arrow indicates that maybe that's the best for black, maintaining some advantage, but in human terms, it does look terrifying, and you called it, Tanya. Again, guess the move. Τι έπαιξε? Α, δεν το έφαγε το πιόνι. Δεν έφαγε το πιόνι, μετακίνησε τον ύπο. Και χάνει έτσι το πλεονέκτημα. Έπρεπε να το φάει, λέει. Καλύτερα να το φας. Χαλάσε εδώ λίγο την κληρονομία μπροστά από το βασιλιά. Αλλά είσαι οκ. Και αν σε φάει, αν σε φάει, δεν βλέπω ακριβώς πώς παίρνεις το πλεονέκτημα. Εντάξει, αυτό που είχες και πριν δηλαδή. Έχει ανοίξει αυτή η διαγώνηση, αλλά δεν υπάρχει κάτι για τα λευκά. Τέλος πάντων, θέλω και τι ανάλυση αυτό μάλλον για να... Τα έδωσε όλα, μετά ύπος γ5 λέει ο Βασίλειος. Tactics galore, but apparently a mistake from Magnus Carlsen. If this were guess the move and I were playing... Α, εδώ να έπαιζε ύπος γ5 που δεν υπήρχε ο ύπος, ναι. Έτσι ναι, υποστηρίζεις και αυτό, όντως. Αλλά δεν το έπαιξε ο Carlsen αυτό, αυτό που είπες.
Δεν το έπαιξε αυτό. Οπότε εδώ έφαγε ο... Και δεν το έπαιξε και έφαγε εδώ. Έδωσε σαχ. Και αφού έφαγε το πιόνι, έφερε τον άλλο ύπο στο Είτε 5. Ποιο είπες να δω? Όχι με πύργο, αλλά με ύπο δες. Ένα λεπτό. Τι εννοείς όχι με πύργο, αλλά με ύπο? Το είδες, οκ. Λοιπόν, έφαγε εδώ, ναι, τώρα πίσω παίζει τα 5, απειλεί τον πύργο και πηγαίνει τον πύργο στο Z5, ενώ... Άμα, τι υπήρχε εδώ, εδώ υπήρχε να φάει εδώ. Και άμα φας... Καλά, εντάξει, ναι, οκ, τρως εδώ, ό,τι να είναι. Εντάξει, οκ. Δεν θα κάτσω τώρα να το δούμε αυτό. Σε κάποια ανάλυση ίσως. Λοιπόν, πύργο Z5. It looked like Ian Nepomniachtchi had obtained a big opening advantage, but a bit of a miss apparently on his last move. Ενδεχομένως μετά με γεννήσει όπως έτσι, δεν ξέρω. Λοιπόν, ήταν 4 πολλά κόκκινα στην παρτίδα. Όχι όμως τα κόκκινα με το διπλό ερωτηματικό που είναι ευλεψής, τα κόκκινα με το χ που είναι το miss, ας πούμε. Το ε6 λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι, Κωνσταντίνε, ήταν καλή κίνηση το ύπος ε6. Αλλά αντί για αυτή την κίνηση προτίμησε η τα 4 ο Κάλσεν, το οποίο όμως δεν ήταν καλό. Το δέλτα 6 πρέπει να έχει έναν λευκό ύπο. Το ε6 εννοείς, Ναι, αυτή η κίνηση ήταν ωραία για τα λευκά. Δεν το έπαιξε όμως ο Μάγνους. Και δεν είμαστε χαμηλά σε χρόνο, μου κάνει εντύπωση. Πύργος Z6, ύπος Γ5 τώρα και αξιωματικός Γ6. Λοιπόν, και τώρα φαντάζομαι θα φέρει τον έναν από τους δύο ύπους εδώ. Αυτό λέει η λογική, ότι τώρα θα παίξει κάτι τέτοιο. Ναι, έφερε τον ύπο από το Γ στο ε6, απειλεί τη Βασίλισσα και η Βασίλισσα στο Δ7. Τώρα αυτή η ύπη εδώ είναι αρκετά δυνατά κομμάτια. Υπάρχει και ο πύργος που τον υποστηρίζει, αυτός υποστηρίζει και αυτόν. Τα λευκά είναι ωραία εδώ. Αλλά παραμένει το πρόβλημα εδώ, έτσι. Παραμένει αυτό το 3 έναντι ενός εδώ. Αν ο μαύρος βρει τρόπο να κάνει κάποιες ανταλλαγές με αυτούς τους ύπους, νομίζω μετά θα έχει καλή παρτίδα. Τις κινήσεις πίσω τον είδαμε, άντε Κάλσεν ξύπνα. Κάτσε να τον δούμε λίγο. Δεν φαίνεται τόσο τσιτωμένος όσο ήταν προχθές. Τι έπαιξε? Λοιπόν, έφαγε τον αξιωματικό στο Είτε 7 που ήταν το καλύτερο αυτό, ναι. Τώρα βασιλιάς. Τώρα πηγαίνει στο ε4. Μάλιστα. Απειλεί τον πύργο, απειλεί να πάει στο Γ5 με τέμπο στη Βασίλισσα. Κοίταξε, τώρα που έφαγε τον μαυροτετράγωνο αξιωματικό, είναι καλό για τα λευκά, αλλά θέλει να φέρει δυνάμεις εδώ για να αντιμετωπίσει την επίθεση. Γιατί επίθεση για την ώρα τα λευκά δεν έχουν, θα πρέπει να αμυνθούν. Επιτέλους, λέει ο Βασίλειος. So then you have to defend the mate, then I swing the A rook into the game. Literally 3 moves very fast, I get into the game.
all my pieces. So let's see where he goes. He goes, "Yeah, 4 big dog. You gotta chill. What is that?" Whoa, double question mark attached to that move. Και Is τι it a έπαιξε mistake? τώρα Is it ο a big MVL? blunder? I was going to say he could just leave the rook and chill because he is. Όπα, too είπωσε pulled τα up, 4, so αυτό giving up the rook είναι tonight isn't necessarily blunder, the αυτό είναι worst, αυλεψία όταν έχει τα if δύο you'll, τέτοια. kind of change that in the world, but Πήγε εδώ, άνοιξε επίθεση εδώ, ασκεί πίεση εδώ. the black knight is actually about to be undefended. Και οπότε ουσιαστικά, And Magnus surprised as well. I don't think he was expecting this. σαν σου λέω ότι Before αν going φάω out, εδώ that και φας εδώ, bishop on C6, the knight on F4, είμαι I καλύτερος. had G2 Οπότε bishop. αναγκάζει So τον any Carlsen τώρα jump να at φάει, that να central ανταλλάξει knight opens βασίλισσες, the έτσι δεν pathway είναι? for Maxime to get to that bishop on G2. Αλλά He wants to snap that piece out. τώρα αν ο And λευκός it's φάει great εδώ και sacrifice. φας Look πίσω, at Maxime. μετά He μπορεί να looks σου φάει so εδώ, έτσι δεν είναι? determined right now. I think he finds his position Βασίλισσα to τρώει be δέλτα better. 7, είπε στο δέλτα 7, τώρα δεν μπορεί να φάει τον πύργο. Ναι. Οκ, τόσο είναι αξιωματικό. Πύργος ε6, βγάζει τον πύργο από την απειλή και απειλεί το ύπος του λευκού, αλλά συνεχίζει να απειλεί το και ύπος του μαύρου. Τρώει τον ύπο και τρώει τον αξιωματικό. Και τώρα τα λευκά βρεθήκαν ξαφνικά από πάνω να κερδίζουν, γιατί έχουν τη διαφορά. Τα μαύρα βέβαια έχουν τα 3 πιόνια, αλλά τα λευκά έχουν τη διαφορά και οι πύργοι είναι αρκετά καλά. Δεν θα μπορέσουν να κάνουν εύκολα πρόοδο τα μαύρα. Λοιπόν, πριν το άλογο Keith θα έπαιζε αξιωματικός δέλτα 4. Πριν το άλογο που του μαύρου ή του λευκού πιο πριν. Εδώ δεν ξέρω πού εννοείς. Όχι, ήμασταν εδώ, ναι. Ύπος δέλτα 3, ύπος δέλτα 7 και πύργος γάμα 7. Οπότε τώρα πρέπει ο ένας ύπος να υποστηρίξει τον άλλο, αλλά μετά βγαίνει και ο αξιωματικός, φαντάζομαι. Πριν το άλογο εκεί θα έπαιζα. Ναι, το είδα. Βασίλισσα δέλτα 4. Όχι, οκ. Βασίλισσα δέλτα 4, εντάξει. Εγώ το δέλτα 4 το είδα έτσι. Ναι, Βασίλη. No, tactical blunders. It's just this confusing forest that they find themselves in. There are literally no signposts to the right move. Ασκείς πίεση εδώ, εντάξει, τώρα το υποστηρίζει ο ύπος. Αυτός ο πύργος είναι καρφωμένος. Και η παρτίδα συνεχίζεται. Λοιπόν, έχουμε φτάσει εδώ εμείς. Κάτσε, είχαμε μείνει εδώ. Εδώ, που απολύσω τον ύπο. Οπότε, ένας στους ύπους έχασε το πιόνι με σαχ, βασίλισσα στα 8, ξωματικός ε3. Έρχεται και ο ξωματικός στο παιχνίδι, α4, βασίλισσα στο 2 και α3. Τώρα τα μαύρα προσπαθούν να δημιουργήσουν το ελεύθερο πιόνι και να δουν τι μπορούν να πάρουν με αυτό. Δεν μπορούν να κάνουν κάτι άλλο. Μιας και τα λευκά έχουν διαφορά, οπότε τα μαύρα πρέπει να δουν αν μπορούν να κάνουν κάτι με το πιόνι. Αλλά είναι δύσκολο, αξιωματικό δεν έχουν. Ο Μάγνους έφαγε στο α3, δεν τρώει πίσω, προτιμάει να το σπρώξει. Okay. I was about to say it looked like Nepomniachtchi had everything under control, but just in the last couple of moves things are turning over there. Ο Carlsen παίζει αξιωματικό στο δέλτα 4, να μην πάει το πιόνι εδώ. Απειλεί ο Carlsen στον ύπο. Ο MVL δίνει σαχ. Τώρα έχει βάλει ωραία τους ύπους του εδώ ο MVL. Δείτε εδώ αυτό το ρεύμα στον ύπων, πώς ελέγχουν όλα αυτά εδώ. Οπότε, αν με κάποιο τρόπο υπάρξει ένα σαχ, θα είναι πρόβλημα. Λοιπόν, και επίσης αυτός ο ύπος εδώ έχει και από εδώ σαχ, οπότε από εδώ ελέγχει εδώ. Γενικά θέλει προσοχή από τον Carlsen. Β τρώει και πύργος α7.
And now what he had missed at the very end, as you pointed out, Tanya. Queen takes pawn, allows knight takes e6, threatening checkmate, no way to stop it other than taking, and now a double attack. Τώρα να παίξει πύργος α7 ο Carlsen εννοείς. Τα λες β τρώει. But now a check, and it's Harry riding forward to kick away the black knight, Harry the h pawn. Yeah, Alireza up a pawn, and it looks like he's poised to make a comeback and go on Δεν ξέρω πού εννοείς β τρώει. H5 is a threat. How are you stopping that? Λοιπόν, κάτσε γιατί ήμασταν εδώ. Meanwhile, Maxime struggling here. The knights look tricky, but they've got no help. That rook on a8 isn't coming to his rescue. You know, you put that rook on the second rank, and you're talking a different game. But I think it's Magnus who's coming for Maxime's δεν μπορεί να δώσει ο πύργος. Ναι, μπορεί να δώσει σαχ. Αλλά ο βασιλιάς θα έρθει εδώ. Ναι, μπορούσε να δώσει σαχ. Και μετά να φάει το πιόνι. Πρέπει που δεν έφαγε το α3 πίσω. But does he have time to put that rook on the c file, enter on the second rank, and start threatening some checkmating ideas, or too slow? Εδώ εννοούσες. Και πύργος τρώει, αξιωματικός τρώει. Και β2. Οπότε θα πας εδώ. Και ο πύργος πρέπει να μείνει εδώ. Να προσέχει, μην προωθεί αυτό το πιόνι. Another miss, another uncharacteristic move by Maxime walking into this double attack, but the position was bad already, and we can see. I think he's going to play on a little bit, but what's the next move? You have to go knight e1? That doesn't even work, really. I mean, you just take it, really, but... Σε ποια κίνηση εννοείς, Βασίλη? Εδώ. Όχι εδώ. Μετά το σάχ εννοείς? Choosing from bad to worse, and he does go for that move. Down a piece now. Μετά το σάχ μπορεί να φας και αυτό το πιόνι. Ας πούμε. Magnus adjusting his bishop for a moment there. I thought he was about to move it, but even moving the bishop would have been totally fine. Όπως και να έχει, προχωράμε λίγο να δούμε τι έγινε. Να μην μείνουμε πολύ πίσω. Η παρτίδα τελείωσε, κέρδισε ο Carlsen. Να δούμε λίγο πώς κέρδισε όμως. Ναι, θα δείξω τις κινήσεις τώρα, Άλεξ, απλά. Μην αφήσω τα παιδιά παραπονεμένα. Λοιπόν, πρώτα να μπλοκάρει ο αξιωματικός το πιόνι. Θα το δούμε μετά, Βασιλή. Μισό λεπτό, παιδιά, γιατί μείναμε αρκετά πίσω. Λοιπόν, είχαμε μείνει εδώ. Πάμε να δούμε. Είχαμε αξιωματικός εδώ. Στο θ2 σαχ, ναι. Ξανά σαχ. Εδώ. Και ο Carlsen φέρνει το πύργο εδώ. Ναι. Και τώρα φεύγουν και οι δύο ύποι, οπότε ο Carlsen έμεινε με αξιωματικό. Έχει βέβαια το ελεύθερο ο μαύρος, αλλά υπάρχει αξιωματικός που ελέγχει εδώ. Οπότε είχαμε σαχ, σαχ, τρώει εδώ, πάει εδώ για να προχωρήσει το πιόνι. Αλλά εδώ πέρα εγκατέλειψε. He's thinking about it. Is he going to go for it? Will he get greedy right now? Because otherwise, Jan's bishop on the corner of the board, even on our screen, looks like a pawn. Yeah, I think he just has to grit his teeth, take the pawn, and pray that a knight endgame he can hold should still be winning for white. And it's not just one rook pawn, we shouldn't forget. Okay, αν εδώ ο μαύρος έπαιζε εδώ. Ο λευκός θα το βάζει από πίσω, οπότε δεν μπορείς να πας εδώ. Άμα μετακινήσει τον πύργο χάνεται, επίσης τώρα απειλείται και από πύργο και από αξιωματικό και έτσι λοιπόν το πιόνι αυτό θα χαθεί και ο λευκός θα έχει τον αξιωματικό, έχει τα δύο πιόνια, θα κερδίσει. Γι' αυτό λοιπόν εδώ πέρα εγκατέλειψε ο MVL και ο Carlsen κάνει το 2-1. Λοιπόν, κρατήστε λίγο αυτά που είπατε για να δούμε μια στιγμή τι έγινε στην άλλη παρτίδα, η οποία συνεχίζεται ακόμα και θα τα δούμε. Get rid of these pawns, he definitely has something. I want to point one defensive idea here, David. Ο Firouzja τώρα έχει πιέσει τον Nepo. Έχει So, παραπάνω κομμάτι, έχει ένα παραπάνω πιόνι ο Nepo, αλλά το παραπάνω κομμάτι είναι πιο ισχυρό. Τα πιόνια είναι αρκετά πίσω για την ώρα. Σε χρόνο ο Nepo έχει παραπάνω, έχει σχεδόν ένα λεπτό παραπάνω και κάτι περισσότερο. Ζάλισε με, όχι καθόλου. Απλά προσπαθώ να μην χάσουμε και την παρτίδα για να τα βλέπουμε όλα όσο το δυνατόν γίνεται. Συνηθίσαμε από τον Λίρεν και τον Γκουκές, που εκεί είχαμε το χρόνο και βλέπαμε ένα σώρο πράγματα. Αλλά ωραίο είναι και αυτό, εντάξει. Όχι, νομίζω σήμερα προλάβαμε να δούμε και βαριάντες. Η αλήθεια είναι. Χωρίς να χάσουμε πολύ από δράση.
Alireza has this. 25 Νομίζω seconds είμαστε should be καλά. enough with a 2-second increment. Should be, but strange things have happened on the Champions Chess Tour when the clock ticks down. Κοίτα, ο Firouzja βέβαια έχει αρκετά λιγότερο χρόνο τώρα. Οπότε αυτό ίσως δίνει μια ευκαιρία στον Nepо να μπορέσει να κρατήσει τη θέση. Οκ, σπρώχνει λοιπόν το ελεύθερο. Προφανώς αυτά τα πιόνια θέλει να τα σπρώξει. Την αλήθεια, αυτό συζητήσαμε το Liren. Ναι, συζητήσαμε με το Liren εκεί. Είχαμε το χρόνο, Εκεί που είχε κάτι 40 λεπτά, κάτι 50 λεπτά. Alireza does look slightly nervous and understandably because this is so important this game. He needs the win. He will be kicking himself if he lets this one slip. That's a good move. He also has 10 seconds. He's putting the pressure. That deep pawn is moving forward, James. Here we go. Κοίτα τώρα, ναι. Predictions, go! Ο Nepo παίζει και να κρατήσει, Για να δούμε. Τώρα ξαφνικά έχει δύο ελεύθερα ο μαύρος. Και μην ξεχνάμε ότι η αξιωματική είναι δύο χρώματος, οπότε αυτός ο αξιωματικός δεν είναι μαυροτετράγωνος να ελέγχει αυτό και να μην μπορεί ποτέ να περάσει το πιόνι, να θέλει τον βασιλιά του. Μπορεί να το κάνει με τον αξιωματικό του. Οπότε ενδεχομένως αναγκαστεί να δώσει τον ύπο ο Firouzja. Ζακέτο τα 6, υπός τα 4. Υπός τα 6, υπός τα 8 για να προχωρήσει το πιόνι. Θα το δούμε, Κωνσταντίνε. Λοιπόν, και τελικά ο Nepo κράτησε την ισοπαλία και πάει σε 2,5. Οπότε τώρα άμα κερδίσει ή φέρει δύο ισοπαλίες, πάει τελικό. Λοιπόν, να δούμε λίγο αυτό που είπε ο Κωνσταντίνος, που έπαιξε θ' 6. Εδώ λέει ο Κωνσταντίνος ότι δεν έπρεπε να είχε παίξει θ' 6 ο λευκός, έπρεπε να είχε παίξει, να είχε φέρει τον ύπο εδώ με σκοπό να τον φέρει μετά εδώ, μετά να πάει εδώ να απειλήσει τον αξιωματικό για να μπορέσει να προχωρήσει το πιόνι του. Ενδεχομένως κάτι τέτοιο θα ήταν καλό. Ένα λευκός δεν μ' άκουσε. Δυστυχώς όχι. Λοιπόν, οπότε τώρα το σκορ, να δούμε μια στιγμή τα σκορ. Ο Carlsen είναι 2-1 και ο Nepo είναι 2,5 μισό. And the white pieces are doing the talking in this match, right? All three victories by white in Magnus. Ο Nepo έχει καλό προβάδισμα, ο Carlsen έχει και αυτό το προβάδισμά του. Πάμε μια στην παρτίδα του Carlsen. Να δω λίγο, είχατε γράψει κάτι γιατί δεν πρόλαβα να το δω. Για μισό λεπτό να το δω. Ο βασιλιάς μπορεί να... Όχι, αυτό ήταν για αυτή την παρτίδα. Νομίζω... Αυτό τώρα το σχόλιο δεν θυμάμαι για αυτή την παρτίδα. Δεν είναι ο βασιλιάς, μπορεί να κηθεί τα 8 να πάει μετά το σάγο γιατί ο αξιωματικός απειλείται. Δεν ξέρω πού αναφέρεσαι, Κωνσταντίνα. Άμα θυμηθείς πες μου, γιατί τώρα εγώ μπερδεύτηκα, δεν ξέρω πού ακριβώς αναφέρεσαι. Λοιπόν, όπως και να έχει, μένει να δούμε τώρα. Έχουμε ακόμα κάποιες παρτίδες. Ωραίες και αυτές και οι δύο παρτίδες ήταν. Αλλά εντάξει, μέχρι στιγμής νομίζω νούμερο 1 ψηφίζω αυτή του Carlsen με τον MVL στην πρώτη παρτίδα τους. Για να δω τι έχετε ψηφίσει. Η ψήφη είναι 65% Carlsen Firouzja για ζευγάρι, Carlsen και Nepo 29% και υπάρχουν και κάποιοι ψήφοι 3% για Firouzja και MVL και για Nepo και MVL επίσης 3%. Οπότε κάνουν ένα μίνι διάλειμμα τώρα και αυτοί. Εδώ βλέπουμε. Για να δούμε. Order of business for Magnus Carlsen. Then he captured the black rook. This had all been seen by Maxime Vachier-Lagrave, but here, after another capture, looks like the white rook is attacked, the white knight is attacked, white in big trouble. For example, rook takes pawn check would lose the game for white, but Magnus found the only move, the narrow path to victory
rook to e6, and not for the first time in the Ναι, εδώ πέρα απειλεί τον αξιωματικό. Βέβαια. Και υπάρχουν δύο απειλές για τα μαύρα. Οπότε έτσι πήρε τη διαφορά ο Carlsen και δεν κατάφερε να κάνει κάτι με το πιόνι του MVL και ο Carlsen κέρδισε. Είμαι στο 29%, η μειοψηφία των διορατικών. I win, you win. I win, you win, Tanya. I win, you win, Tanya. No, I'm winning. We all win. Everyone wins. The chess world wins right now. Κοίτα, ακόμα δεν έχει τελειώσει τίποτα. Δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει. Δηλαδή, μαθηματικά ακόμα μπορεί να γίνουν πολλά. Εντάξει, αντικειμενικά βέβαια φαίνεται ότι το ζευγάρι πάει να γίνει Carlsen Nepo, αλλά θα δούμε. Ο Nepo είχε τώρα... Ο Nepo πήρε τώρα την ισοπαλία με τα μαύρα. Έχει τα λευκά τώρα ο Nepo. Ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα για τον Alireza. Οπότε τώρα ο Nepo τώρα έχει και την ευκαιρία να τελειώσει τη βραδιά, έτσι. Για να δούμε τι λέει ο Magnus. Who has struck back with another win as white. The 3-for-3 white is so far in this match. Let me ask you, do you play any differently after a loss? It seemed like you were very aggressive. You played almost no backward moves today. Yeah, I mean, I was just tilted after losing the previous game, so I was tilted. That was it. And you played 7 rookie, 1 famously played by Gukesh in the World Championship. Do you think those take recaps might have helped you a little bit, give you some ideas? Yeah, I guess a bit. I just thought, like, since he plays the Grunfeld all the time, let me try it. Like, it's an interesting move. Like, it's not great for white, but it leads to fun positions, and for my mood, it suited me pretty well. Do you think you can possibly keep up this level of excitement? I mean, the games have been really crazy so far. I really hope not. I mean, last black game, I had a better position after 10 moves, and then lost position after 15. So I hope it will be less exciting than that. Okay, Magnus strikes back. He's up 2-1. Back to you guys in the studio. Μάλιστα. Καλά, ο Firouzja αφού δεν πήρε αυτό δεν ξέρω ποιο. Όντως, ο Firouzja είναι δύσκολο. Λέτε να πρόλυσα πάλι να παίξω στοίχημα. Φίλιππε και εσύ Carlsen Nepo ψήφισες. Για ναι, όσοι ψηφίσατε Carlsen Nepo, νομίζω ότι θα μπορούσατε να είχατε παίξει και ένα στοίχημα σήμερα. Για να δούμε τι λέει και ο Nepo. Tell me about that final position where you got the H pawn. Got to be unexpected. You mean like which one? When I won like this one? Exactly. That was a nice gift, but maybe like in Blitz it's not so routine, like it's not such a routinely winning position because there is always like if I exchange all the pawns and bishop for a knight, it's a draw. So I mean maybe like if I just stay and wait. Of course it's winning, but maybe it's practically not so obvious. It seems like you're really on form so far. Those first 2 games looked really good, especially game 2. You were just positional squeeze. Did you enjoy that type of game? Well, I was a bit confused by his queen to 6 move, but I mean, like he plays Sicilian for something fighting, and then he just queen to 6 traded the queens right away. So this was a bit surprising, but yeah, it was a good game I think from me, but it wasn't anything special. Yeah, like I made all the natural moves. All right, Ian Nepomniachtchi in control in his match against Alireza Firoyzja. Now back to you in the studio. Τράβα υπόδρομο, Φίλιππε. Μαζί πρέπει να πάτε, Κωνσταντίνε. Games are coming up very soon. Can we get some hype from chat, from the live audience? David, Tanya, can you scream at the top of your lungs? That was weak. Σαν Φίλιππος εννοείς. Αλλά ο Μούρης. Yeah, okay, that was better. Nice. No, we have more games. Ο Φίλιππος Β' λάτρευε τα άλογα. Where's the audience? Hold on, there we go. Let's go. Yeah, woo. I need Mike to ask Jan about his sweater though at some point. Yeah, we have to. Is that his lucky sweater? That's a lucky sweater, bro. And where can we get it? Right, put some COE on Οκ, ξεκίνησε ο Magnus. Πάμε. F4-5, ναι. Ρουι Λόπες, Μόρφη. Παράτα Κολόμβου. And doing a very good job of eking out these small advantages. Πολύ bullet πρώτες κινήσεις. Magnus has something new in store over these first few moves. This is the Roy Lopez, the Spanish opening. Magnus now going for the Marshall, the Marshall Gambit. And okay, instead there have been a trader pawns, the anti-Marshall, as they call it. Magnus is one of the leading experts as black in this line. Maxime pointed out he hasn't lost for years in classical chess in this opening. But in rapid, that's a whole different story. And this position, or this type of position, was seen consistently throughout the 2021 World Championship match with Ian Nepomniachtchi on the white side against Magnus. Interesting theoretical battle.
And we've seen marshals in so many world championships, right, dating back Για να in πάρουμε την παρτίδα 2004 να δούμε as εδώ well που έχουν between φτάσει. Peter Leko Τι παίχτηκε, and ωραία Vladimir παίχτηκε να Kramnik. φυτά And like you 6. said, Magnus has played it in his match too. We've got this position where the queen side, the A and B pawns are off the board. That's liquidated, so it's often about the central break. White trying to aim for the D4 pawn break at the right time. And I want to just go back to Magnus's interview, right, David, where he said he felt he was στο on Tata tilt. Steel Masters, I watched μάλιστα, that στο Magnus Weekend G, kind στον of τρίτο tilt. When we γύρο. go on tilt, we lose Η all παρτίδα the έληξε game. ισόπαλη. Magnus just strikes back immediately. How does Τι he είχε do it? παίξει Jim? εκεί. Of course, I mean, it's just Εκεί more όμως ο experience and Ντούντα. also having 5 world championships under your belt, that might help as well. And also Ένα having λεπτό. sports Ήμασταν. psychology, working on that, of course. I know he does, Magnus has a team behind him, having stuff like that. I actually did work with slightly for a few months with a sports psychologist, actually. It was insane, the methods that they use, Ναι. breath work and etc. for chess, which is insane. So Magnus has a whole nother level of that. Πώς β' δηλαδή. Talking of players with another level, it is Ian Nepomniachtchi and Alireza Όχι, Firoyzja. εκεί όμως είχε Show παιχτεί that killer instinct that was lacking in στη the θέση previous αυτή. game where he was on the brink of victory but couldn't strike back. He's still 2 points down. Ian Nepomniachtchi, Εδώ παίχτηκε ύπος Β-Δ2, εκεί όμως είχε παιχτεί αξιωματικός στο ε3 από τον Ντούντα. Οκ. Δεν είναι καινούργια κίνηση βέβαια, έχει παιχτεί ξανά ύπος Β-Δ2. Με τι μετά, με αξιωματικό Δ7. Υπάρχει μία παρτίδα και μάλιστα όχι σε μεγάλο επίπεδο. Όπου εκεί είχε παιχτεί το Δ4, εδώ όμως είχαμε ύπος Ζ1 και από τη θέση αυτή, από την κίνηση αυτή έχουμε καινούργια παρτίδα των MVL. Και στη συνέχεια έχουμε πύργος Α8 από τον Magnus, βάζοντας αντικριστά τους πύργους και ο MVL δεν θέλει να τα αλλάξει και πηγαίνει τον πύργο του στο Β1. Και είμαστε εδώ τώρα. Για να δω αν έχετε γράψει κάτι. Ωραία είναι τα άλογα και δείτε τα Frisian που είναι πανέμορφα. Δεν τα ξέρω τα συγκεκριμένα, απλά γενικά νομίζω ότι είναι πολύ όμορφα ζώα. I think he needs to win. He needs to get this one win in. If he does it with the black pieces, it's match on. A draw right now, I think that just delays the inevitable. Because it's 3.5 points to a match victory. The moment Jan gets to 3 points, it's almost like sealing the deal. So for Alireza with black, I think essential to get this point. What a huge miss by him in this last game as well, right? Ήταν 4. Ο MVL ξεκινάει η επίθεση στην πτέρυγα του Βασιλιά. This is actually the line that, no, you don't get a lot of winning chances, I should say, with black. It's just more difficult because the plan here generally is knight bd7, you go queen c7, and you can go rook f or a to c8, you go knight c5. And you really can get some good positions here. Carlsen προτείνει αυτή την ανταλλαγή αξιωματικών. Λέγοντας ότι είμαι ok εδώ, μπορώ να συνεχίσω να παίζω. Ok, έχει ξεκινήσει ο άλλος την επίθεση εδώ, οπότε με το πιόνι εδώ και εδώ, δεν ξέρω κατά πόσο είναι ωραίο αυτό για τα μαύρα. Δεν ξέρω αν θα παιχτεί βέβαια. White couldn't go this route. So A5 I do like. Ο Magnus κάτι παραπάνω ξέρει. Δεν τον τρώει όμως τον αξιωματικό MVL. Παίζει αξιωματικό στο Α4, καρφώνοντας και απειλώντας αυτόν τον ύπο. Οπότε πρέπει να τον υποστηρίξεις και το λογικό είναι να παίξεις αξιωματικό Δ7, δεν νομίζω είναι μονόδρομος, ναι. Αξιωματικός Δ7. Το πιόν στο ε6 είναι πολύ δυνατό, λέει ο Κωνσταντίνος. Ναι, αλλά όχι όμως όταν έχει παιχτεί το Είτε4, φαντάζομαι. I would think so, right? It's an imbalance right now, but again, where are you creating those big chances? I like this last move by Jan. It stops idea of the knight b4 jumping in, attacking the c2 pawn. And that queen from d3 where Jan's put it, it's so flexible because there's going to be moments that it slides over to the right side of the board once the bishop gets out of the way, and also that b5 point. Queen to b5, putting pressure on b7. So much of these knight offs are around that b5 square, right? Imagine queen b5. And Οπότε δεν τον τρώει και παίζει αξιωματικός Δ7 πρώτα, με τέμπο απειλώντας τον πύργο, αλλά ο λευκός έχει ύπος, τρώει στο Β3, το οποίο έρχεται με σάχ. Βασίλισσα το Β3 και τώρα τρώει πίσω τον αξιωματικό στο Δ7.
wild variations. You need to learn reams and reams of theory just to survive as black. Και μετά έχουμε ύπος στο Z5 και τώρα ύπος στο Z5. You also have to learn this type of positional maneuvering where if the opponent just sits on you, looks at this backward D pawn. Τι είπα, ύπος αξιωματικός στο Z5. Then it's very hard to generate Λοιπόν, play. ανταλλαγή αξιωματικών. Και τώρα δεν έχει τόσο πολύ επίθεση ο MVL. Δεν μπορεί να παίξει εδώ, γιατί θα φαγωθεί αυτό το πιόνι και δεν έχει κάποια επίθεση. Τώρα φύγανε και αξιωματικοί. Και έχει τώρα αυτά τα δύο πιόνια εδώ. Let's zoom out there. The Vasilograph against Carlsen board. I mean, that's simplified. Κάτι μου λέει ότι ο Carlsen θα πάρει νίκη με τα μαύρα. Βασιλιάς στο τα 2 ή τα 6 από τον Carlsen, απειλεί τον ύπο. Ύπος πίσω και τώρα ο δικός του πάει στο Z8. It feels like Maxime Vasilograph, I don't know, momentum not on his side. The Black Knight has a beautiful path towards the White King. And that's, sorry, David. Yeah, I was going to say positional danger here. And that's the big difference, right? That F4 square, the path to the White King that you were alluding to, is so accessible for black. There's no pawn that can control it. Να έρθει εδώ, φαντάζομαι, με τον ύπο. Knight to D5 right now has a big threat. Από που θα είναι πολύ δυνατός. Κάτσε να χαμηλώσω λίγο εδώ, γιατί Maxime, he's trying to come υπάρχει with the μπέρδεμα. pieces, but look at Magnus. He puts that knight Λοιπόν, into great defender right now to C7. έχουμε ύπο στο Δ5 από τον MVL. Βασιλιάς στο Είτε7. Ήθελε να το φέρει εδώ τον ύπο. Προφανώς δεν το επιτρέπει ο Carlsen. Πύργος στο Β7. Τώρα υπάρχει εδώ απειλή και ύπος στο Ε6. Ο Carlsen φέρει τον ύπο εδώ με σκοπό να τον φέρει εδώ. Για την ώρα βέβαια τουλάχιστον φυλάει εκεί πέρα. Πύργος από το Ε στο Β1. Διπλώνει τους πύργους ο MVL. Και τώρα πύργος στο Z8 ο Carlsen. It depends. I think he wants to go C6. He wants to kick that central knight out. Magnus had the option to go knight to F4 check and trade those knights, right? Which essentially would have been an equal game. I think this last move means that Magnus is ambitious. He wants to first. Ο Carlsen θέλει να παίξει αυτό, αλλά για να το παίξει αυτό πρέπει να προσέξει εδώ, οπότε γι' αυτό έφερε και τον πύργο εδώ. Ύπος Δ5, πύργος Ε6, λέει ο Κωνσταντίνος. Πιο πριν εδώ, όταν ήρθε εδώ, να έφερε τον πύργο εδώ. Αυτό λες? Γιατί όμως, πώς θα υποστηρίξεις το Γ7? Έχεις κάποια απειλή ή δεν έχεις κάποια απειλή με τον πύργο? Εδώ. Δεν μπορείς να πας κιόλας εδώ. Να πεις ότι θα απειλούσα με τέμπο βασίλισσα και μετά να το θα κάνω. Νομίζω αυτό ήταν αρκετά καλή κίνηση. Και έχουμε φτάσει εδώ τώρα. Βασιλιάς πίσω Είτε1. That's not going to be good for Maxime when you're like, hey, stop juggling the pieces. I mean, how much are you enjoying? Πριν πάει Βασιλιάς στο Είτε7. I actually like to use two pawns or twirl one or two pawns at the board, of course. So it's fine. Εδώ, σε αυτή την κίνηση. Σε αυτή την κίνηση λες. Πάλι βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπίσεις την ίδια απειλή, έτσι. Να δεις πώς θα αντιμετωπίσεις αυτό. Γιατί πάλι δεν έχεις το ύπος Ε6 εδώ και πάλι έχει αυτή την απειλή. Ας πούμε οπότε πρέπει να φέρεις τον πύργο εδώ για παράδειγμα για να το υποστηρίξεις. Our book, Grind Like a Grandmaster. Ah, nice. Which I have as well. It's great on Chessable. Κάτι By the τέτοιο. way, it's an excellent book. Goes through David Howe Λοιπόν, games who actually beat a lot of the players in επιστρέφουμε εδώ. Ναι, έχουμε φτάσει εδώ. Πύργος Γ8 τώρα από τον Magnus και πύργος Α7 από τον MVL. Ο MVL ενδεχομένως θέλει να έχει και τους δύο πύργους να επιτίθονται εδώ και να είναι γενικά σε αυτή στην 7η, έτσι. Z6 από τον Magnus. Επίφοβη κίνηση στο Z6 γιατί ανοίγει εδώ και όντως τώρα φέρνει τους δύο πύργους εδώ.
if Magnus hadn't gone for this, but Φέρνει όμως τον πύργο εδώ, οπότε για την ώρα δεν έχει θέμα. Και μένει να δούμε τι θα γίνει. Magnus has the resource of that knight, not only going to f4, but to c5 as well, from where it can drive out that rook on the 7th rank. And then perhaps we'll see the move c6. Yeah, he's got every avenue covered, Magnus. He doesn't have too many weaknesses. White does have kingside weaknesses, that is the key. Προφανώς αυτοί τώρα είναι αρκετά ενοχλητικοί, θες να τους διώξεις. Θες κάτι να κάνεις να φύγουν, ας πούμε. Actually, the white pawn on g3, Maxime would have a massive advantage. But it's all about the black knight's potential versus Βασίλισσα Δέλτα 1. Η Βασίλισσα εδώ δεν έχει άλλο λόγο παρουσιαλικά, οπότε θέλει να τη φέρει και αυτή στην επίθεση. Λογικό μου φαίνεται. Ύπος γάμα 5 από τον Magnus. Απειλεί λοιπόν αυτό τον πύργο, ασκεί και πίεση στο πιόνι. Και τι παίζει ο MVL, φεύγει τέρμα πίσω. He lost the first 2 games because he was playing on seconds, and once again, Jan with almost a 6-minute lead. Μετά ο μαύρος πύργος Β8, που σε ποια κίνηση αναφέρεις, Κωνσταντίνε? Εδώ θα πάει Β8, κάτω και εδώ. Είναι η σειρά του λευκού να παίξει. Εδώ λες, να πάει εδώ, αντί για εδώ. And that looks like a very healthy pawn, right? I understand the point that απλά θα χάσει το πιόνι. lands on d2. I'm expecting Jan to actually take on c5. It feels like the only move right now. He's calculating not this move, but the next 3 moves. What happens after Αν the εννοούσες σαν την κίνηση. How does he continue once the black queen lands on that square? Εμείς έχουμε φτάσει εδώ. Βασιλιάς στα 2. Βγάζει το βασιλιά από εδώ, να μην υπάρχουν ενδεχόμενα σαχ. Could be the final game we see of Alireza Firoyzja today. He looked up there, he looked at the screen. I'm not sure what he was checking out there, maybe just not wanting to look at the board right now. As expected, the white queen saves herself, takes a knight. The black rook also takes a knight, so again, it's 1 pawn advantage for Nepomniachtchi. If he doesn't get checkmated, he's going to win this game. It's that simple. Πριν πάει το ύπος να απειλήσει τον πύργο. There's one thing that Alireza is counting on, that black knight jumping to d4. But look at this beautiful queen on c5, tying that knight down to defend the e5 pawn as well. Στην παρτίδα μας εδώ λες. I see the board didn't like it, but to me it just looks like a good move. You know, you keep your king side defended. Αντί να παίξει εδώ, να παίζει αυτό. Εδώ το εννοείς. Τώρα κατάλαβα που εννοείς. Αντί να πάει τον ύπο εδώ, να φέρει τον πύργο εδώ. Τώρα κατάλαβα που εννοείς. Οκ. Was my first instinct because it would have opened up the black rook. And yes, the f2 pawn is defended by the white queen right now, but that would have been. Επιστρέφοντας στη θέση, ναι, Κωνσταντίνε, εννοείται. Μπορούσε να παιχτεί. Βασιλιάς, γάμα 6, απειλεί τον ύπο. Και τώρα έχουμε μια ανταλλαγή πύργων στο Z7. Ύπος ε3. Και άλλες ανταλλαγές. Ο Carlsen παίζει με τα μαύρα. Δεν τον ενοχλεί να φύγουν κομμάτια της κακέρα. Διαλύει και κάπως την ένταση που υπήρχε στην περιοχή του. Οπότε νομίζω τώρα είναι μια χαρά ο Magnus. Φινάλε με βασίλισσες βέβαια. Χρόνος για την ώρα υπάρχει. Αργότερα βέβαια μπορεί να γίνουν περίεργα λάθη, όταν είναι φινάλε με βασίλισσες είναι δύσκολα. Το υλικό είναι ίδιο. Ύπος με ύπο. Στόκφις vs Στόκφις θα ήταν ισοπαλία, αλλά σε ανθρώπινους όρους με λίγο χρόνο μπορεί να γίνουν πάρα πολλά. Στην άλλη παρτίδα από ό,τι βλέπω, ο Νέπο έχει ένα προβάδισμα με τα λευκά. Μια στιγμή, να δω το χρόνο λίγο ήθελα. Οκ, και έχει και μεγάλο πλεονέκτημα χρόνου, θα το δούμε μετά. Οπότε ενδεχομένως ο Νέπο να... Άμα κερδίσει πάει τελικό, έτσι. Λοιπόν, στην παρτίδα μας όμως έχουμε βασιλιά στο Είτε3, βασιλιά στο Είτε7. Για να δούμε τώρα, θα κάνουν σάφλοι βασιλιάδες και θα πάμε στη ισοπαλία. Ναι, ισοπαλία πάει ο Κωνσταντίνος. Ο MVL δεν θέλει την ισοπαλία, ο Carlsen τη θέλει, ενώ βολεύεται. Θ4, ο MVL προσπαθεί να δει τι μπορεί να κάνει. Είτε το στο 7-4 σαχ, βασιλιάς τρώει και ύπος ε6.
so dramatic right now for him. Well, e5 is hanging too, so queen g5 makes a lot of sense. He does it. e5 is hanging, bishop h3 is a threat. You don't want to go g3. Maybe king h1. Engine doesn't like it, but who Κοίτα, cares? νομίζω ότι It's ο a MVL θα practical move. παίξει, King h1 θα might παίξει. be a possibility. Γιατί είναι με τα λευκά I think that's the most και είναι practical. πίσω. Give this white rook. Οπότε δεν έχει και πολλές ευκαιρίες. And then now there I don't have anything. I think you've taken the lead and guessed the move, Ah, James. yes, I am a Jedi. Sometimes I forget. H5. Στην άλλη παρτίδα That's nice. ο I Firouzja, like it. άμα κρίνω και από τη στάση του σώματος, φαίνεται σήμερα είναι εκτός This plays better with 1 minute on his clock than with 10. τόπου, ας What a πούμε. nice move from Jan. Threatening now pawn to Ο Νέπο f4. φαίνεται πολύ πιο He σταθερός, senses πολύ πιο the tension αποφασισμένος. between the white queen and the black queen on the fifth rank and pawn to Τώρα f4 βέβαια εντάξει, might έχει και το προβάδισμα, αλλά νομίζω εξ αρχής over. δεν είναι πολύ καλή μέρα για τον Firouzja. Still two active pieces. Queen and knight. Blue arrow appears yet again. Knight to d5. I would say is maybe the most natural move, or one of the most natural moves. But it's still unclear the consequences there, so it's definitely not over Λοιπόν, yet. ύπος πίσω ή τα 2. Δέλτα 5 τώρα, οκ. Βασιλιάς ή τα 3 και τώρα θα γίνουν ανταλλαγές. Μάλιστα. Βασίλισσα δέλτα 7. Yeah, let's actually show that. Let's jump in while Jan thinks it's likely to be a long think because pawn to c3 right now. Oh, he plays f3. Oh, that was a good move, but I was about to say pawn to c3. Z3. The pitfalls. Εντάξει, λογικό είναι. Θέλω να ισχυροποιήσεις τα πιόνια σου εδώ. Ο ύπος εδώ ελέγχει να μην πάει αυτός ο ύπος. Το πιόνι επίσης εδώ. Ο Νέβο με παραπάνω χρόνο σύμπλον θα νικήσει, δεν χαρίζει κάστανα. Έτσι φαίνεται, Κωνσταντίνε. Αλλά τώρα που γυρίζω και κοιτάω, η μπάρα τουλάχιστον έχει αλλάξει. I take the knight. He's done it. Yes. He accepts the bait. And he missed queen d2. It's a move that he missed. Οκ, θα το δούμε μετά από ό,τι φαίνεται. Ο Firouzja κάνει το να κάνει comeback. Κωνσταντίνε. Λοιπόν, στην παρτίδα μας έχουμε Βασίλισσα Δ2, Βασίλισσα Β7 Σαχ, Βασιλιάς Θ6, Γ8, απειλεί τον ύπο. Πώς πηγαίνει όμως στο Δ8 που τον υποστηρίζει η βασίλισσά του. Έτσι βελάκι και δεν υπάρχει θέμα. Και ελέγχει και το πιόνι για να μην μπορεί να το φάει και να δημιουργήσει ελεύθερα. Και πρέπει να δει τι θα κάνει τώρα. Ian Nepomniachtchi, he realizes this is over. It's the kind of mistake that there's no comeback from. You're either getting checkmated or you're losing big material. Απειλείται το δικό του πιόνι. Βασίλισσα Γ7. This is Alireza at his best. I told you, with 1 minute on his clock, he gets so tricky. Φυσικά το πιόνι τώρα δεν μπορεί να φαγωθεί, πέφτει ο ύπος. Εδώ που έχει πάει η βασίλισσα. Συνεχίζει να απειλεί τον ύπο, οπότε δεν μπορούν τα μαύρα να φάνε. Ύπος ε6. Τώρα τα μαύρα μπορούν να φάνε το πιόνι. Βασίλισσα στο Γ8 ξανά απειλεί τον ύπο για να μπορεί να το φάσει. Ύπος στο 8 και μάλλον θα πάμε σε ισοπαλία. Όχι. Εδώ πέρα αποφασίζει να μην συνεχίσει με τις ίδιες κινήσεις ο MVL και παίζει Γ4. Εδώ αν συνέχισε με Βασίλισσα Γ7, λογικά θα πηγαίναμε σε τριπλή κίνηση και ισοπαλία. Λοιπόν, όμως έπαιξε Γ4, θέλει να παλέψει για κάτι παραπάνω, το οποίο είναι λογικό γιατί έχει τα λευκά, βρίσκεται πίσω στο σκορ. Και τώρα έχουμε Βασιλιά στο 7 από τον Magnus, δίνει Σαχ, Βασιλιάς το 8. Ο χρόνος έχει κάτι λιγότερο από 2 λεπτά ο MVL, ο Carlsen κάτι λίγο παραπάνω από 2 λεπτά. Είναι σχετικά λίγος χρόνος. Πρέπει σχετικά σύντομα να δει αν υπάρχει κάποιο πλάνο που μπορεί να κάνει για να πάρει κάτι, το οποίο είναι πολύ δύσκολο σε αυτή τη θέση. Εάν ο αντίπαλος δεν κάνει κάτι που θα είναι μεγάλο λάθος. Με τέτοιους χρόνους δεν νομίζω ότι υπάρχει περίπτωση να δούμε κάτι τέτοιο από τον Carlsen. Πιο πιθανό είναι να κάνει ο MVL τώρα λάθος. Τι έχουμε κάποιες κινήσεις. Υποστεί τα 4. Ο Carlsen δίνει Σαχ, ξανά Σαχ. Η άλλη παρτίδα είναι άγρια από ό,τι βλέπω. Εδώ μάλλον πάμε για ισοπαλία. Ναι. Και λογικά, ναι. Και εδώ έχουμε ισοπαλία. Οπότε ο Carlsen πηγαίνει για τους βαθμούς, ο MVL 1,5 και μένει να δούμε τι θα γίνει μετά, όπου ο Carlsen θα έχει τα λευκά. Αν ο Carlsen κερδίσει, πάει 3,5 και τελειώνει. Πάμε να δούμε τι έγινε όμως στην παρτίδα
τι γίνεται μάλλον στην παρτίδα του Firouzja με τον Νέπο, όπου κέρδιζε ο Νέπο, μετά έχανε ο Νέπο και τώρα έχει πάει ξανά στα ίσα η παρτίδα. Τρελή παρτίδα αυτή φαίνεται ότι είναι. Ο Firouzja βέβαια έχει 5 δευτερόλεπτα, ο Νέπο έχει 3,5 λεπτά, οπότε θα είναι αρκετά δύσκολο. Δεν ξέρω πού δεν κατάφερε να πάρει κάτι, θα πρέπει να το δούμε. Και τώρα ναι, και τώρα εδώ. Νομίζω ότι ο Νέπο θα είναι ο πρώτος που θα πάει στον τελικό. Ναι, νομίζω ότι ο Νέπο θα είναι ένας από τους δύο παίκτες που θα πάει στον τελικό. Τώρα είναι αρκετά δύσκολα. Τώρα το ελεύθερο πιόνι αρχίζει να προχωράει. Προσπαθεί να βρει κάποιο αντιπαιχνίδι εδώ, ίσως να έρθει εδώ, να απειλεί εδώ, δεν ξέρω. Όχι, πάει εκεί, πρέπει να φυλάει το πιόνι. Πηγαίνει το πιόνι στα α6 τώρα. Ο Νέπο βάζει τον πύργο πίσω από το ελεύθερο πιόνι του. Ο αξιωματικός δεν μπορεί να κάνει και πολλά. Εδώ δεν έχει πρόσβαση. Και τέλος. Και έχουμε τον πρώτο νικητή στη βραδιά, ο οποίος θα πάει αύριο στον τελικό, που είναι ο Ian Nepomniachtchi. Δυστυχώς ο Alireza Firoyzja δεν κατάφερε να προκριθεί και θα αρκεστεί στην τρίτη θέση όπως είδαμε, τρίτο-τέταρτη. Αρκετά απογοητευμένος ο Firouzja από ό,τι είδα. Φάνηκε πάρα πολύ στενοχωρημένος. Ο Νέπο δείχνει πολύ δυνατός και θα παίξει και πολύ δυνατά και στο τελικό αύριο. Ωραία, συγχαρητήρια στον Νέπο και περιμένει να δει τώρα ποιον θα έχει στο τελικό. Θα έχει τον Carlsen ή το MVL. Για την ώρα ο Carlsen έχει το προβάδισμα, 2,5-1,5. Μένουν ακόμα 2 παρτίδες. Αν δεν κερδίσει ο Carlsen τώρα θα έχουμε 2 παρτίδες. Αν κερδίσει τελειώνει. Για να δούμε τι θα δούμε. Αρκετά ωραίες οι παρτίδες σήμερα. Για να δούμε τι έγινε όμως σε αυτή την παρτίδα του Νέπο με τον Firouzja. Ήταν πολύ ωραία παρτίδα. Και στο τέλος ο Νέπο να τελειώσει πριν τον Carlsen. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν τη Ημιτελική. Εδώ. Εντάξει, κλασικά πράγματα Νάιντορφ. Το Ποτσένσκι, αυτό που είχαμε δει και στην παρτίδα του Carlsen, αν θυμάμαι σωστά. Λοιπόν, εδώ. Ναι. Οκ, χρειάζεται να το δούμε όλοι τώρα. Κάθομαι πιο κάτω που υπήρχε το ζουμί, ας το πούμε. I'm still stunned by what we just saw, and his ability to turn around was positioned as well today. You know, Alireza, I think it all came down to the. Είμαστε βασικά εδώ. Ωραία. Έχουμε αξιωματικός εδώ, ανταλλαγή αξιωματικών. Και τώρα που έφυγε η Βασίλισσα από το Δ8, ο Λευκός βρίσκει ευκαιρία να μπει με τον ύπο του στο Γ7 και να απειλήσει τον πύργο. Και αποφασίζει να μην μετακινήσει τον πύργο. Ο Firouzja αποφασίζει να παίξει ενδιάμεση κίνηση με τον ύπο του απειλώντας την Λευκή Βασίλισσα, αλλά κάνοντας το αυτό, προφανώς δεν είδε ότι η Βασίλισσα μπορούσε να αντιμετωπίσει αυτή την απειλή με τέμπο, διότι απειλεί τρώγοντας στο Δ6 και απειλεί και τον ύπο, οπότε τώρα υπάρχει αυτή η απειλή για τα μαύρα. Ο Firouzja πηγαίνει τον πύργο στο Δ8, ο πύργος βγαίνει από την απειλή, αλλά ο ύπος του πέφτει, οπότε εδώ πέφτει ο ύπος. Έχουμε φάγωμα και στο Δ2, οπότε παίρνει πίσω το υλικό ο μαύρος, αλλά έχει χάσει ένα πιόνι και γενικά η θέση του δεν είναι και τόσο καλή. Λοιπόν, στη συνέχεια έχουμε αξιωματικός πίσω στο Ζ1, ήταν υπό απειλή. Εδώ βέβαια καλύτερο θα ήταν να κάνει ανταλλαγές ο Λευκός, τέλος πάντων, για να διπλώσει και όλα στα πιόνια εδώ. Φοβήθηκε ενδεχομένως ότι αυτό μπορεί να είναι πρόβλημα, όπως και να έχει δεν το έκανε. Και έχουμε ύπο στο Δ4, αξιωματικό Δ3, ναι, συνεχίστηκε η παρτίδα. Και φτάνουμε νομίζω εδώ που είναι αρκετά καθοριστικό σημείο, όπου εδώ κάνει αυλεψία μεγάλη ο Νέπο.
Τι έκανε ο Νέπο? Ο Νέπο τρώει τον ύπο και ναι, θεώρησε ότι δεν υπάρχει κάτι αν παίξει αυτό, διότι τρώω με το βασιλιά και μετά το σαχ μπλοκάρω με τον πύργο. Στην παρτίδα μας όμως δεν παίχθηκε αυτό. Ο Firouzja έπαιξε πρώτα τη βασίλισσα στο Δ2, απειλώντας τώρα να φάει εδώ και εδώ πέρα έφαγε στο Θ3, αλλά τώρα εδώ πέφτει ο αξιωματικός. Οπότε εδώ πέρα τα μαύρα είχαν διπλή απειλή, είχαν την απειλή εδώ πέρα που ήταν απειλή ματ ουσιαστικά και την απειλή στον αξιωματικό. Αυτό προφανώς δεν είδε ο Νέπο εδώ, ο οποίος θεώρησε ότι μπορώ να φάω τον ύπο, γιατί αν φας εδώ και μου δώσει σαχ εδώ δεν υπάρχει πρόβλημα, διότι μετά σε αυτή τη θέση είμαι αρκετά καλά. Λοιπόν, με την έννοια ότι τρώω ακόμα ένα πιόνι και έχω 2, 4, 6 πιόνια, 1, 4. Έχω 2 πιόνια διαφορά. Μπορώ να ανταλλάξω και τον ύπο για αυτόν τον αξιωματικό ενδεχομένως και να έχω πολύ καλύτερη θέση. Δεν έγινε όμως αυτό στην παρτίδα, διότι τα μαύρα δεν έφαγαν εδώ πέρα, αλλά παίξανε πρώτα βασίλισσα Δ2 και μετά είχαμε εδώ και έτσι έπεσε ο αξιωματικός, ο οποίος τώρα πήγε εδώ και τώρα έπεσε και αυτό το πιόνι. Ναι, συνεχίζουμε. Και τώρα εδώ έγινε το λάθος από τον... Έγινε το λάθος, συγγνώμη δεν έχω τα σχολιάσω συνόρεκτα την παρτίδα, έγινε το λάθος από τον Firouzja, ο οποίος είχε πλεονέκτημα, αλλά έπρεπε να παίξει βασίλισσα στο ε3, μάλιστα. Να βγάλει τη βασίλισσα από την απειλή, μετά απειλή ενδεχομένως να φάει εδώ και να έχει αυτό το ελεύθερο και ούτω καθεξής. Υπάρχει και απειλή βασικά όχι, υπάρχει απειλή του σαχ εδώ, το οποίο είναι και ματ, οπότε έπρεπε να βρει το βασίλισσα εδώ πέρα, κάτι που θα ανάγκαζε τον λευκό να προσπαθήσει να ελέγξει αυτό το τετράγωνο. Δεν το έκανε αυτό όμως και τι έκανε? Έφαγε το πιόνι στο Δ4, δεν έπαιξε με αυτή την απειλή και τώρα έχουμε ύπος στο Δ5. Τώρα δεν υπάρχει απειλή αυτή για τα μαύρα. Τα λευκά έχουν το ένα πιόνι παραπάνω. Όχι, δεν έχουν ένα πιόνι παραπάνω, το υλικό είναι ίδιο, λάθος. Τέλος πάντων, μετά συνεχίστηκε η παρτίδα, αρκετές κινήσεις και φτάνουμε εδώ. Βέβαια εδώ πέρα ο Firouzja έχει 5 δευτερόλεπτα, ο Νέπο έχει σχεδόν 3,5 λεπτά. Η διαφορά χρόνου είναι μεγάλη. Οπότε μοιραία εδώ πέρα θα εκμεταλλευτεί το πιόνι που έφαγε και με το ελεύθερο είναι αυτό που είδαμε μετά στο τέλος, το είδαμε το φινάλε και έτσι ο Νέπο πάει στον τελικό. Να δω τι έχετε γράψει γιατί δεν είδα καθόλου. Ποιος θα... Ναι, το είδα. Νέπο MVL ψήφισε κανένας. Ναι, όλα τα ζευγάρια τα είχαν ψηφίσει. Νέπο MVL μάλιστα έχει 6%. Το Firouzja MVL ήταν το λιγότερο με 3%. Θα ψηφίσω εγώ τώρα, λέει ο Βασίλειος. Μπίλι, καλύτερα να τελειώσουν πρώτα. Κρίμα, λέει ο Ευγένιος. Λοιπόν, όπως και να έχει, έχουμε τον έναν από τους δύο παίκτες που πάει στο τελικό, τον Νέπο, και πρέπει να δούμε αν θα πάει με τον Carlsen ή αν θα πάει με τον MVL. Αυτό που δεν ήξερα είναι ότι αυτοί οι παίκτες που είχαν περάσει χθες, δηλαδή ο Firouzja και ο Carlsen βασικά, επέλεξε τον αντίπαλό του. Σαν πρώτος που ήταν ο Carlsen, επέλεξε τον αντίπαλο. Δεν έγινε με το πώς είχαν τερματίσει, ας το πούμε. Γιατί νόμιζα ότι έτσι θα γινόταν. Αλλά ο Carlsen επέλεξε να παίξει με τον MVL και μοιραία με το Alireza θα έπαιζε με τον Νέπο. Δεν ξέρω αύριο ποιο θα είναι το format, δεν άκουσα, θα το δούμε όμως. Εδώ τι λέει, όχι, εδώ δεν δείχνει κάτι. Όχι, δεν δείχνει κάτι, θα το δούμε, γιατί και το σημερινό το έμαθα τώρα, που ανοίξαμε και το είδα. Λογικά, επειδή είναι τελικός, ίσως δεν είναι best of 6 όπως είναι σήμερα η ημιτελική, θα είναι παραπάνω, γιατί θα είναι ένα ζευγάρι, οπότε το best of 6 είναι λίγο. Ενδεχομένως να είναι best of 12, μπορεί. Λοιπόν, σε αυτό το σημείο να πω, όσοι δεν έχετε κάνει εγγραφή στο κανάλι, παιδιά, κάντε εγγραφή, κάντε και like στο βίντεο, άμα σας αρέσει, και μπείτε και στο group, στο lichess, το οποίο θα βάλω τώρα στο chat. Μαζευόμαστε όλοι εκεί, στο group, στο lichess. Λέω Ευγένιος, αν είχε χρόνο Firouzja θα έμενε στο παιχνίδι. Ενδεχομένως, ναι.
Αλλά νομίζω σήμερα γενικά φάνηκε, δεν ήταν σε καλή μέρα, δεν ήταν σε καλή βραδιά. Ο Νέπο φάνηκε πολύ δυνατός, σε πολύ καλή βραδιά. Και νομίζω άξια θα πάει στον τελικό. Ωραίες παρτίδες, αρκετά ωραίες παρτίδες σήμερα, νομίζω πολύ ωραίες. Από τις ωραιότερες που έχουμε δει στο τουρνά. Τώρα ο Κάρλσεν, αν κερδίσει, πάει και αυτός. Αν φέρει ισοπαλία, φτάνει τους 3 βαθμούς. Οπότε με μία ισοπαλία ακόμα ή με νίκη πάει. Αν χάσει, θα θέλει μετά νομίζω νίκη για να καταφέρει να πάει. Εγγραφή, like και δώστε και κάνα φράγκο αν έχετε. Μπορείτε να γίνετε μέλη. Όσοι γίνετε μέλη, μπορούμε να δούμε παρτίδα σας στο κανάλι. Ο Βασίλειος μου έχει στείλει παρτίδα του, θα τη δούμε κάποια στιγμή στο κανάλι. Άλλος μέχρι στιγμής δεν μου έχει στείλει από τα μέλη. Εντάξει, δεν είναι υποχρεωτικό βέβαια, κάποιος μπορεί να μην θέλει. Αλλά υπάρχει αυτός με το προνόμιο για τα μέλη, εφόσον κάποιος το θελήσει βέβαια. Ένα λεπτό ακόμα διάλειμμα, οπότε μπορείτε να φέρετε κάτι να πιείτε, κάτι να φάτε. Τώρα βλέπω ότι δεν έχω μικρύνει και το Κάντε εγγραφή στο κανάλι, το έχω αφήσει λίγο μεγάλο, έτσι μπαίνει λίγο στην... Αλλά δεν κρύβει κάτι ιδιαίτερο στο stream νομίζω. Οκ, τώρα το είδα, αυτό μου ξέφυγε. Την άλλη εβδομάδα έχει το παγκόσμιο Rapid και Blitz. Το Blitz νομίζω δεν θα έχει ενδιαφέρον, με την έννοια ότι θα είναι τόσο γκρίζες παρτίδες, νομίζω ο κόσμος δεν θα κάτσει να το δει, αλλά το Rapid όπως είναι σε αυτό, δεν ξέρω τώρα ακριβώς σε τι format θα είναι τη χρόνος, αλλά ενδεχομένως να το δούμε. Κάντε παρτίδες Rapid, διαλέξτε ό,τι παρτίδες θέλετε, εντάξει, να μην είναι Blitz καλύτερα, με την έννοια ότι εντάξει, στο Blitz δεν υπάρχει πολύ χρόνος για να σκεφτεί κάποιος, οπότε μπορεί να γίνουν διάφορα. Από Rapid και πάνω, διαλέξτε για με τα καλύτερα στατιστικά να μπείτε στο Hall of Fame. Στο Rapid λέμε ναι. Για να δω, για να δω αν υπάρχει για το παγκόσμιο, για το χρόνο, λοιπόν, μισό λεπτό να δω εδώ. Λοιπόν, watch events. Upcoming events, να το FIDE World Chess Championship. Είναι την 5η 26 του μήνα. Είναι στην Αμερική, οπότε οι ώρες είναι λίγο άγριες, νομίζω. Για μισό λεπτό να δω. Έχει πάλι Carlsen εκεί και Firouzja, θα έχει και Καρουάνα. Λοιπόν, παιδιά θα είναι καλύτερο γιατί είναι 15-10 τα Rapid εκεί. Είναι ελβετικό σύστημα, δεν είναι round robin. Και είναι 15-10. Νομίζω ότι θα είναι ωραίο αυτό το διήμερο, τρίμερο βασικά, να το δούμε. Εγώ θα ανοίξω stream, οπότε όσοι πιστοί, κλασικά προσέλθετε. Λοιπόν, είναι 15-10 οι παρτίδες, οπότε είναι περισσότερος χρόνος στις παρτίδες Rapid και στα λεπτά είναι 5 λεπτά παραπάνω και στην προσάυξη δεν θα είναι μόνο 2 δευτερόλεπτα όπως είναι τώρα, είναι 10 δευτερόλεπτα. Νομίζω θα είναι πιο ωραία. Το Rapid βλέπετε σε live περίπου ώρες. Λοιπόν, θα σας πω και τις ώρες. Οι ώρες είναι οι εξής. Πριν δούμε τις ώρες, είναι η οκτάδα είναι Carlsen, Καρουάνα, Εριγκάηση, Firouzja, Νακαμούρα, Nepomniachtchi, Σο και MVL. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, ξεκινάει την 5η 26 του μήνα. Είναι 9 η ώρα Ελλάδος. 9 η ώρα Ελλάδος. Αλλά πάει μέχρι αργά. Δηλαδή θα ξεκινήσει 9. Οπότε αυτά που ξεκινάγανε 7 και τελειώνανε γύρω στους 11.30 ανάλογα, με λιγότερο χρόνο. Φανταστείτε τώρα εκεί θα ξεκινήσει 9 και θα τελειώνει 2 η ώρα. Μπορεί να τελειώνει και 2 η ώρα τη νύχτα. Αν υπάρχει κόσμος θα κάθομαι να τα βλέπουμε. Αλλά ξεκινάει 9. Λοιπόν, εκτός όλες είναι 26 και ξεκινάει 9, 27.
27 όμως, τι είναι αυτό παιδιά τώρα, γιατί το βγάζει έτσι. 27 είναι περίεργες οι ώρες όμως. Η μία είναι 1 ώρα τη νύχτα και 2 και 20 τη νύχτα και μετά 9 το πρωί. Πώς το έχουν κάνει έτσι? Το έχουν κάνει λίγο περίεργο από ό,τι βλέπω εδώ. Εκτός αν έχουν κάνει λάθος τις ώρες τους, το έχουν κάνει περίεργο. Τέλος πάντων, χάσαμε λίγο τη συνέντευξη του MVL, αλλά δεν πειράζει. Όχι, θα το ξενυχτήσουμε πάλι. Μια χαρά είναι. Ναι, το 9 είναι μια χαρά, αλλά μετά όμως μου δείχνει ότι στη δεύτερη μέρα, ότι ξεκινάνε δηλαδή 27 του μήνα, 1 ώρα τη νύχτα. Αλλά πώς γίνεται αυτό, αφού 1 ώρα τη νύχτα, βασικά όχι 1 ώρα τη νύχτα. Ναι, 1 ώρα τη νύχτα θα παίζεται ήδη ο γύρος ο τρίτος. Θεωρητικά έτσι δεν είναι? Δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται αυτό. Κάτι λάθος πρέπει να έχουν κάνει εδώ. Θα το δούμε ξανά. Δεν ξέρω πώς το έχουν γράψει έτσι. Και μετά 9 το βράδυ. Πάντως 9 το βράδυ έχει και την Πέμπτη και την Παρασκευή και το Σαββάτο. Και ο 13ος γύρος μόνος του 29 του μήνα, 1 η ώρα. Θα δούμε πώς είναι. Ενδεχομένως να μην τα έχουν γράψει σωστά. Τώρα, Άλεξ, τώρα. Δεκέμβριο. Την άλλη εβδομάδα μετά τα Χριστούγεννα. 26. Όπα, λοιπόν. Είμαστε έτοιμοι, μάλλον να ξεκινήσουμε. Τώρα δεν έχουμε άλλη παρτίδα, έχουμε μία μόνο παρτίδα. Είμαστε εδώ, ο Κάρλσεν ψάχνει να βρει τι τραγούδι θα διαλέξει. Μας δείχνουν εδώ και τι επιλέγει, δεν πρόλαβα να δω. Daily Mix. Ποιος είναι, τι θα επιλέξει. Αφήστε τον άνθρωπο να διαλέξει ό,τι θέλει. Τι μας το δείχνετε. Τέλος πάντων. Είναι να αποφάσεις. The hardest part of today is this right here for Magnus. Like not the chess, it's this. Guess the move. Forget the move. Guess the song. Guess the song. Σε βέκικα έπρεπε, ναι. Να μερακλώσει. You can't make a decision. You know how hard this is? And he's taking all the right decisions on the board, but this one, Like, you know what? time pressure, he's Forget done with it. Whatever. I'm done with this. No music. Hey, game face on now. Serious stuff about to Λοιπόν, begin. Magnus Carlsen with a win. έτοιμοι, έρχεται για την αντίσταση μέτρηση. Ετοιμάζονται να πιούν λίγο νεράκι, να μην μένει λίγο καφέ. 9,5 ώρα βέβαια καφέ, δεν είναι και το καλύτερο. Ωραία. 5, 4, 3, 2, 1 και πάμε. Τι έχουμε? Ε4, σκελική λοιπόν. Άλαπιν. Wow, one of my favorite openings from childhood. Magnus, though, he has kind of developed a soft spot for the C3 Sicilian in recent years. He used it actually to totally neutralize the World Cup final last year in 2023. He often plays this when he's happy with the draw. He wants to push, but he wants to have one hand on Εγώ είμαι στο Δέλτα 4, ναι, προς τα 6 και η δημοφιλέστερη. Ύπος τα 3, ναι, όχι κάτι εκτισοταθισμένα. Και εδώ ύπος γάμα 6 που είναι η τρίτη δημοφιλέστερη, το ε6 ήταν η δημοφιλέστερη. Και ξεματικός ε2. Υπάρχουν παρτίδες, υπάρχει Μαμεντιάροφ με Νέπο, Αμπτουσάτοροφ με Πραγκανάντα, Ιβαντσούκ υπάρχει. Σε υψηλό επίπεδο υπάρχουν τις παρτίδες. Ο Μαμεντιάροφ με τον Νέπο το 21 είχαν παίξει στο Magnus Carlsen Invitational στα προκριματικά. Είχε κερδίσει ο Νέπο τότε με τα μαύρα, στον 11ο γύρο. Σε εκείνη την παρτίδα όμως είχαμε ανταλλαγή στο Δέλτα 4, κάτι που δεν έγινε τώρα εδώ. Είχαμε ε6, μετά είχαμε ροκέ, ξωματικός ε7 και τώρα γάμα 4. Υπάρχουν παρτίδες εδώ. Και υπάρχει παρτίδα του Κασπάροφ από το 98 με κάποιον Ζαρνίκη, δεν τον ξέρω.
Εκεί βέβαια είχε παιχτεί, αμέσως είχε παιχτεί άλλη κίνηση, είχε έρθει η βασίλισσα εδώ, στη θέση αυτή. Τώρα όμως πήγε πίσω. Βασίλισσα στο δέλτα 8, ναι. Δέλτα τώρα στο γάμα 5, ναι. Και ροκέ, μάλιστα. Είπα στο γάμα 3, μάλιστα. Αξιωματικός τρώει στο γάμα 5, υπάρχουν κάποιες παρτίδες εδώ και α3, μάλιστα. Ακόμα υπάρχουν παρτίδες στη βάση, όχι κάτι με πολύ γνωστούς παίκτες. Τουλάχιστον όχι παίκτες που γνωρίζω, αλλά κρίνοντας κάποιο άλλο δεν είναι πολύ ιδιαίτερος γνωστή. Α5, έχει παιχτεί αυτό σε μερικές παρτίδες. Α5. Υπάρχει απάντηση εδώ προς το Α4. Υπάρχει και ανταλλαγή βασιλισσών. Υπάρχει το βασίλισσα στο γάμα 2 και το κάρφωμα στο Είτε 5. Για να δω αν έχετε γράψει κάτι. Όχι. Οκ. Ο Κάρλσεν μπήκε τώρα σε λίγη σκέψη. Έχει πλεονέκτημα χρόνου και παίζει ύπο στο Α4. Δεν έχουμε ακόμα καινούργια παρτίδα. Υπάρχουν δύο παρτίδες στη βάση δεδομένων με αυτή τη θέση. Τη μία την κέρδισαν τα μαύρα, τη μία τα λευκά. Τα μαύρα κέρδισαν πηγαίνοντας στον αξιωματικό εδώ. Τα λευκά κέρδισαν όταν τα μαύρα έπαιξαν εδώ. Ο MVL όμως έπαιξε αξιωματικός πίσω στο Α7 και τώρα είναι κάτι που δεν έχει παιχτεί έκτοτε. Κρατά λοιπόν έτσι τον αξιωματικό του, δεν θέλει να τον δώσει. Και τώρα μένει να δούμε πώς θα συνεχίσουν τα λευκά. Αναπτύξουν αυτόν τον αξιωματικό. Άμα αναπτύξουν αυτόν τον αξιωματικό, έχουν ένα πλεονέκτημα στο προβάδισμα. Τα μαύρα έχουν ακόμα αυτόν τον αξιωματικό, ο οποίος ακόμα δεν έχει αναπτυχθεί. Για να αναπτυχθεί θα πρέπει να κινηθεί το πιόνι. Βέβαια, αν αυτό το πιόνι πάει εδώ, κλείνει αυτόν τον αξιωματικό. Και για να αναπτυχθεί από εδώ πρέπει να κινηθεί αυτό το πιόνι. Είναι λίγο πιο ζώρικη θέση για τα μαύρα. Όχι κάτι το ιδιαίτερο. Αξιωματικός στο Ζ4, συνεχίζει την ανάπτυξη ο Κάρλσεν. Αξιωματικός στο Δ7. Και τώρα ο Κάρλσεν έχει αυτό το φυλάκιο για τον ύπο του, οπότε θα μπορεί να παίξει κάτι τέτοιο και να χτυπάει στο γάμα 7 έχοντας και τον αξιωματικό. Οπότε ενδεχομένως τα μαύρα κάποια στιγμή να παίξουν κάτι τέτοιο, να τον διώξουν. Θα δούμε. You stopped queen e7, but Maxime can next line up the rook against the e-pawn and start pushing it up the board. Τα λευκά έχουν βέβαια και 3 έναντι 2 στην πτέρυγα της βασίλισσας. Οπότε ενδεχομένως γι' αυτό να υπάρχει και αυτή η κίνηση, το Β4. Did someone say something about an endgame? Όχι τώρα αμέσως βέβαια, γιατί πρέπει να το προετοιμάσεις ίσως. Ίσως με πύργο εδώ και μετά. Αξιωματικός Δ6. Αξιωματικός Δ6. Λέει Κωνσταντίνος απειλώντας τον πύργο. Να φύγει ο πύργος και μετά να παίξεις γάμα 5. Ναι, και ανάλογα πούμε τι θα παίξουν τα μαύρα, να φέρεις και τον ύπο σου στο Β6 λες. Αλλά αν φέρεις τον ύπο σου στον Β6 θα σε φάει για να φας και θα έχεις χάσει ένα πιόνι. Μετά υπάρχει αυτή η απειλή. Εντάξει, το ύπο στο Β6 τουλάχιστον έτσι όπως είναι, όχι ακόμα. Ενδεχομένως αν μπορούσες να έχεις τη βασίλισσα εδώ, ίσως θα προωθούσαν το γάμα πιόνι. Πότε ακριβώς εννοείς, Βασίλη?
getting rid of this will help that cause of e5 at some point. Να δούμε που είμαστε στη θέση. Στη θέση παιχτήκαν δύο κινήσεις ακόμα. Παίχτηκε το ύπο στο γ3. Ο Κάρλσεν έφερε τον ύπο εδώ, ενδεχομένως να τον φέρει εδώ. Και τώρα έχουμε αξιωματικό στο β8. Βασίλισσα στο γ1. Μάλλον θα ήθελε να φέρει τον πύργο στο δ1 ο Μάγνους για να καρφώσει τον αξιωματικό αυτόν. David, it's so much about the fight for this e5 move, right, which is constantly being stopped. Because now if you play e5, then you go bishop g5 and the knight jumps to d5. So as long as the bishop is alive, it's kind of a tough move to make. Maxime thinking right now, but I've got a question for both of you. If this game ends in a draw, who's going to be happier about the result? Or do you think that just suits both of them? Well, I think they'll both be happy. We'll be happy, right? We get another game, a must-win situation for one of the players. Who's playing white? Με λευκό ύπο στο α4 θα έπαιζα ποιον στο γ5. Θα παίζει ποιον στο γ5 απευθείας εδώ. Θα παίζεις απευθείας εσύ. Για να πάρεις αυτό, αλλά για να πάρεις αυτό το φυλάκιο θα πρέπει να το υποστηρίξεις λίγο περισσότερο, έτσι, οπότε θα θέλεις κάτι από πίσω εδώ, ενδεχομένως αυτό. Κάτι τέτοιο ίσως. Αν και δεν θα θέλεις νομίζω τον αξιωματικό σου να κάθεται εδώ. Καλύτερο θα ήταν να μπορεί να καρφώσει αυτό τον ύπο ίσως. Επίσης από το β5 έχεις την απειλή να πάει ο ύπος ή ο αξιωματικός εδώ ανάλογα, ας πούμε. Ενώ από το β6, εντάξει, απειλή στον πύργο, ο οποίος μόλις κινηθεί. Καλά, έτσι όπως είναι, ναι, έχεις και τον αξιωματικό, θα ήταν πρόβλημα για τα μαύρα. Αλλά θα στον ανταλλάσσανε, αυτό είναι το θέμα. Θα στον ανταλλάσσανε, δεν θα έμενε εδώ ο ύπος σου. Δεν τον αφήνανε. Ε4 και ε5 για τον μαύρο, λέει ο Κωνσταντίνος. Σε ποια θέση όμως? Εκεί που δείχναμε με τον Βασίλειο ή μετά που παιχτήκαν οι κινήσεις? Εδώ μάλλον θα εννοείσαι. Ναι, είναι μια κίνηση που μπορεί να παίξει ο μαύρος. Αξιωματικό ε3, ήθελα να χτυπήσω τον αξιωματικό στο δ7, θα τρώω τον μαύρο τετράγωνο αξιωματικό. Ναι, θα τον αντάλλαζες με τον ύπο σου, οκ. Θα μπορούσε να παιχτεί σίγουρα. Λοιπόν, εδώ τι είχαμε? Είχαμε μια ανταλλαγή όμως, έχουμε ανταλλαγή αξιωματικών στο Z4 και τώρα βασίλισσα Β8. Ο MVL προτείνει και ανταλλαγή βασιλισσών. Προτείνει και ανταλλαγή βασιλισσών, την οποία αρνείται ο Μάγνους και νομίζω καλά κάνει. Τώρα έχουμε α4. Δημιουργεί ένα φυλάκιο για τον ύπο του. Κάποια στιγμή μπορεί να έρθει εδώ. Και ελέγχει το β4 γιατί μπορεί να φάει ένα πασάν, ας πούμε, και το β3. Μιας και ξέρεις τα λευκά, ξέρεις ότι θέλουν να επεκταθούν σε αυτή την πτέρυγα. Εδώ έχουν τη δύναμή τους, το πούμε. Είναι 3 έναντι 2. Οπότε προσπαθεί κάπως να το αποτρέψει αυτό ο MVL. Και καλά κάνει. Πύργος από το α στο δ1 από τον Μάγνους. Ύπο στο ε7. Και τώρα αξιωματικός δ3. At some point, even rook lift the rook to d4 and over to h4. I've done this many times. I know, like I just like, oh, out of nowhere, the c3 ο αξιωματικός έχει ειδοποιήσει, οπότε ενδεχομένως κάποια στιγμή, αν λείπει αυτός ο ύπος, να μπορείς να παίξεις κάτι τέτοιο. Ή γιατί όχι και κάτι τέτοιο, ας πούμε. But the bishop is ideally placed now. You back it up to b1 so you can rook lift and bring it over to the king side. Ή ακόμα καλύτερα και κάτι τέτοιο. Λοιπόν, τι έχουμε? Αξιωματικός γ6 και τώρα ύπος ε5 από τον Carlsen.
Πύργο στο α5. F4 is possibility. Yeah, this could get spicy in a few moves. MVL is obviously an attacker. He can obviously defend this type of stuff, but you can just smell the attack in like a few moves here. You're like putting the spices together. You're like cooking. You're mixing in the bowl right now, and then see put it in. This is making me hungry. Okay, rook comes to e1. Does he have the right ingredients for an attack, or can black fend things off now? Τι έπαιξε ο Μάγνους? Τον πύργο εδώ. Τώρα με ύπος ε5 ο αξιωματικός που πάει. Ο αξιωματικός του μαύρου πουθενά κάθεται εκεί. Με την έννοια ότι αν τον φας, θα σε φάει με τον ύπο, φαντάζομαι. Και η παρτίδα συνεχίζεται. Λοιπόν, τι έπαιξε? Έπαιξε θ6. Και βγάζει αυτό το πιόν από ενδεχόμενες απειλές, ελέγχει τώρα αυτό. Και τώρα αξιωματικός γ2 ασκεί πίεση σε αυτό το πιόνι, ελέγχει εδώ και ενδεχομένως να έχει και τέτοιες βλέψεις. Όπα, τέτοιες βλέψεις. Βέβαια σου υπάρχει αυτός ο ύπος εδώ, ελέγχει εδώ, ελέγχει και αυτό, οπότε δεν υπάρχει κάτι. Δεν πάει πουθενά άλλο. Chilling. Ο αξιωματικός Κωνσταντίν είναι chilling. Πώς λέμε ding chilling? Bishop chilling. Λοιπόν, ύπος ζ5 από τον MVL, απειλώντας τη βασίλισσα. Τώρα με τους δύο ύπους είναι πολύ δύσκολο να κάνεις επίθεση εδώ. Θα πρέπει να φας τον από τους δύο σίγουρα, να τον ανταλλάξεις. Τώρα θα φάει τον αξιωματικό για να φάει και το πιόνι. Λέει ο Βασίλης, ποιο πιόνι? Rook d8 is rook takes and knight f7. Knight f7. Oh, you saw that, Tanya? Oh yeah, Tanya's swinging out here. Tanya, you an Allied player now? Επειδή έφυγε ο ύπος ότι θα φάει τον αξιωματικό για να γίνει αυτό από αδύναμο απομονωμένο. But I like this, queen to a7, and you know what that does? It stops that f7 trick in many positions. If you do take on c6, then it keeps the 7th rank defended, no rook entry. So f5 captured right now. Το α4 το υποστηρίζει ο πύργος. Eyeing f2 as well as keeping the 7th rank guarded. Magnus just creates some lift, some air for the white king. Οπότε, ποια βαριάντα υπολογίζεις? Είναι και μια άλλη κίνηση που έχει σκεφτεί λογικά. Λοιπόν, παιχτήκαν κάποιες κινήσεις. Βασίλης α7, πάμε να τις βλέπουμε. Ωραία, δίπλωσε τα πιόνια του MVL ο Carlsen εκεί, έβγαλε τον ένα από τους δύο ύπους. Τώρα έφαγε τον αξιωματικό. Και τώρα παίζει θ3, Βασίλισσα στο γ5 και Βασίλισσα στο ε7. Forcing the black king out and into a square it can get checked. You can drop the knight in the way, but nope, that is a double rook checkmate. And wow, huge moment, huge trap in the air. That means queens have to come off. I think he should just eliminate it. Yeah, he can't blunder this one because queen takes rook is a threat. You can't move the queen to... Απειλεί να φάει εδώ και μόλις φας εδώ, σου δίνει σαχ, θα μπλοκάρεις με τον ύπο και μετά θα γίνεις ματ. Οπότε, εδώ πέρα θα ανταλλάξεις βασίλισσες ή θα πρέπει να βγάλεις τον ύπο από αυτή την απειλή. White's only weak spot, the only soft spot is this backward b pawn. But first you need to get rid of the queens. Unless you're willing to just... Υπάρχει και το βασίλισσα βέβαια στο β6, τόσο ώστε αν κάνεις αυτή την ανταλλαγή να μην έχεις αυτό εδώ. Okay. Για να δούμε θα παίξει όμως. Ο λευκός αξιωματικός και ο λευκός ύπος. Ναι, οκ, κατάλαβα τι λες τώρα, Βασίλη. Αλλά θα το δούμε μετά, γιατί τώρα δεν μπορώ να το δω. Ύπος το 3 μετά πέφτει το α4. Ναι, πάει για θυσία βασίλισσας ο λευκός, όντως.
Okay, Maxim's down Λοιπόν. to 2 minutes though. Needs to make a decision. Οπ. Scary for black. He blundered me. Oh my goodness. Όχι. Look at Magnus. Oh my. This is how the semifinals is about to end. He blundered me. Αμάν, δεν το είδε. Oh my What? I'm Τι? done. I'm out. All right, y'all have a good one. All right, y'all. All right, chat. Hey, peace. I'm Οκ. out. All right, I'm out. I'm out. I can't believe this. Έτρωγε πύργο και δεν το είδε. It happens sometimes. You trust the opponent. But did you Προφανώς try? άμα φάει γινόταν Did το you μάτι που spell it λέγαμε, now? έτσι. Magnus That was a reacted slightly. checkmate in two. It would have been Οπότε εδώ over. θα έφευγε ο Βασιλιάς και θα έχει κερδίσει πύργο έτσι. Και ο Κάρλσεν δεν το βλέπει. Τι τρελή παρτίδα είναι αυτή. Πάει εδώ που πάλι έχει το πλεονέκτημα βέβαια. Αλλά τώρα μπορεί να πάει εδώ να υποστηρίξει τον ύπο. Και όντως πηγαίνει εδώ, τον πύργο και τον ύπο. We have some cuts and some edits here. Shout out to the editing team. But with the Hikaru mate, I'm sure you guys saw that chat. With the Hikaru mate thing where Hikaru blunders mate and Magnus didn't see it and Hikaru starts laughing. He's like, Μέχρι και ο Στόκφις τα έπαιξε και δίνει λάθος στις αξιολογήσεις του. Δίνει μια κίνηση σαν δεύτερη που έχει μεγαλύτερο τέτοιο. Τέλος πάντων. Αυτά εμείς τα κάνουμε. Εμείς τα κάναμε χειρότερα. Λοιπόν, με πήρες Β8. Καλύτερο, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλησπέρα Στέργιο, καλώς τον. Καλώς ο Στέργιο. Λοιπόν, απίστευτο. Και δεν τρώει εκεί. Μάλιστα. Και εδώ ας πούμε, άμα φάει εδώ και σε φάει εδώ, και ενδεχομένως να είναι καλύτερα. Θα φέρεις Βασίλισσα εδώ και τον πύργο εδώ για να φας τον ύπο. Κάτι τέτοιο. Τέλος πάντων, ούτε αυτό έπαιξε όμως. Έπαιξε τον άλλο πύργο εδώ. Βασίλισσα στο ε6 και τώρα ανταλλάσσει τις βασίλισσες ο Μάγνους. Και είμαστε εδώ. Νομίζω ότι πάλι θα κερδίσει ο Κάρλσεν, αλλά όχι 100% ίσως. Άρα Μάγνους μέχρι και εγώ το είδα, λέει ο Κωνσταντίνος. Anything could still happen, but Maxime, if he realizes this feels like a second life. Οπότε φέρνει τον πύργο εδώ. Θέλει να φάει ένα πιόνι, βρίσκεται πίσω ένα πιόνι. Αλλά έχει πιο ενεργή θέση, έχει πιο ενεργούς πύργους. Τα μαύρα δεν έχουν πολύ καλά τα κομμάτια τους. Αυτός ο πύργος είναι στο α5, ο άλλος βρίσκεται εδώ και αυτός ο ύπος βρίσκεται για την ώρα εκεί στην άκρη. Λοιπόν, τι έπαιξε, πύργος Β8, απείλησε εδώ, οπότε το υποστηρίζει ο Μάγνους, λογικό. Ε5 τώρα, βγάζει το πιόνι από την απειλή, τρώει το άλλο πιόνι ο Κάρλσεν, οπότε τώρα ισοφαρίζει τα πιόνια. Ύπος Ζ6, πύργος Γ4, τώρα πάει αυτό το πιόνι που λέγατε πριν εσείς με τον αξιωματικό και τον ύπο και είχατε δίκιο. Και τώρα πήρουσα το Β στο Α8. Η μοναδική κίνηση που υποστήριζε το πιόνι. Ζ3 τώρα. Πήρουσα από το 8 στο Α7. Βασιλιάς στο Ζ2. Ώρα για να ενεργοποιήσει των βασιλιάδων. Και βασιλιάς στο Θ7. Απίστευτο αυτό που έγινε. Θα είχε τελειώσει η παρτίδα τώρα και θα είχε πάει τελικό ο Κάρλσεν με τον Έπο. Τώρα δίνει ακόμα πνοή, θα λέγαμε, στον MVL ο Carlsen. Του έδωσε πνοή. Πύργος Δ6 από τον Μάγνους. Συνοφυρωμένος λίγο ο Carlsen. Ε4. Τρώει το πιόνι ο Μάγνους, πύργος Β7 και πύργος Β4. Πύργος Ε7 και ο πύργος από το Δ στο Δ4 υποστηρίζει το πιόνι επαρκώς και τώρα έχει 3 να επιτίθονται εδώ. Έχει ένα αναμεινόμενο ο MVL, δεν μπορεί να βάλει άλλους 2, οπότε το πιόνι θα πέσει. Τρώει εδώ, ε3 σαχ και βασιλιάς στο ε2, τον μπλοκάρει αυτό το πιόνι, δεν υπάρχει πρόβλημα.
Ο Carlsen έχει ένα πιόνι παραπάνω. Έχει αυτά τα ενωμένα πιόνια που είναι και ελεύθερα. Ο MVL έχει αυτό το ελεύθερο, το οποίο βέβαια είναι απομονωμένο πιόνι και κατά πάσα πιθανότητα και καταδικασμένο. Διότι ο Carlsen θα μπορέσει να το απειλήσει ενδεχομένως με ύπο, με τους δύο πύργους του. Και ο MVL θα έχει μόνο 3 κομμάτια για να το υποστηρίξει, ο Βασιλιάς δεν θα μπορεί να το υποστηρίξει. Οπότε θα πέσει αυτό το πιόνι και νομίζω ότι ο Carlsen θα κερδίσει. Ο χρόνος ήδη είναι λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα για τον MVL. Ο Carlsen έχει 40 κάτι δευτερόλεπτα. Δεν νομίζω ότι θα δούμε κάτι το εκπληκτικό. Θα δούμε βέβαια, αλλά νομίζω ότι ο Carlsen θα κερδίσει. Τα πιόνια του Carlsen προχωράνε. Το πιόνι αυτό μπλοκαρισμένο δεν πάει πουθενά. Οπότε προχωράει τα πιόνια του ο Magnus. Το πιόνι πέφτει. Λογικό είναι. Αυτά τα πιόνια τώρα είναι πολύ ισχυρά. Φεύγουν εκεί οι ύποι. Okay. Νομίζω ότι μπορούν να κάνουν και πολλά τώρα τα μαύρα. Είναι αρκετά προχωρημένα αυτά τα πιόνια. Θα δούμε βέβαια. Υπάρχουν 2 πύργοι για τα μαύρα. Μήπως μπορέσουν να κάνουν κάτι. Θα νικήσει ο λευκός, λέει ο Κωνσταντίνος. Κατά πάσα πιθανότητα. Αυτό θα δούμε, Κωνσταντίνε. Πύργος στο α2. Αλλά δεν υπάρχει κάτι νομίζω. Δεν έχει και χρόνο να σκεφτεί ο MVL. Ο Carlsen, και ο Carlsen έχει πέσει τώρα, αλλά νομίζω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Τέλος. Αυτό ήταν, παιδες. Ο Magnus πηγαίνει τελικό, όπου θα αντιμετωπίσει τον Ian Nepomniachtchi. Πολύ ωραία παρτίδα, πολύ ωραία μάχη από τον MVL, ο οποίος έπαιξε πολύ ωραία στον ημιτελικό. Μπράβο του, δεν είχε ξεκινήσει καλά το τουρνουά. Κατάφερε να πάει στα ημιτελικά, από όπου έχασε από το final boss, θα λέγαμε, τον Carlsen. 3,5 λοιπόν, 1,5. Και Nepo και Magnus αύριο θα αντιμετωπίσουν ένα στον άλλον. 7 η ώρα είναι αύριο τελικός, θα τον δούμε εννοείται, έτσι, σας περιμένω. Λοιπόν, δεν ξέρω, να κάτσει να δούμε μήπως πόσες παρτίδες θα είναι αύριο. Να το γράψουν εδώ κάπου. Δεν ξέρω πόσες παρτίδες θα είναι. Ωραία παρτίδα ήταν. Γενικά είχαμε πολύ ωραίες παρτίδες σήμερα. Αρκετά ωραίες θα έλεγα. Νομίζω ότι η πρώτη όμως του Carlsen με τον MVL ήταν πάρα πολύ ωραία. Η τακτική του Carlsen εκεί που μου άρεσε, γιατί δεν φαινόταν, σαν να μην φαινόταν κάτι ότι υπάρχει στην θέση. Και ο Carlsen κατάφερε να το βρει. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ. He had that small moment of missing that checkmate into, but apart from that, pretty flawless, getting the lead. Οπότε αύριο το poll θα είναι Carlsen με Nepo, δεν το βάζουμε σήμερα. Όσοι βρήκατε όσοι κερδίσατε το σημερινό poll, το κάνω τώρα end. Το 28% είχε ψηφίσει Carlsen Nepo, το 62% Carlsen Firouzja, όπως και εγώ. Υπήρχε ένα 5% Firouzja MVL και ένα Nepo MVL. Τα μία πήγανε αυτοί που ψήφισαν Carlsen Nepo. Καλησπέρα σε όλους. Θα περιμένω το βίντεο σου γιατί τώρα μπήκα. Καλώς τον Αντώνη. Θα το φτιάξω το βίντεο, Αντώνη, κατά πάσα θα το δεις αύριο βέβαια, γιατί τώρα μέχρι να το φτιάξω και να ανέβει θα πάει πολύ αργά. Οπότε αύριο θα ανέβει το βίντεο. Καλά πήγε ο MVL, 50k και κάτι ψηλά για τις νίκες. Ναι, λεφτά πήρε καλά. Γενικά πήραν καλά λεφτά, ήταν καλές οι απολαυές του τουρνουά. Εντάξει, βέβαια μιλάμε για το κορυφαίο επίπεδο, έτσι. Όπως και να έχει, νομίζω ήταν πάρα πολύ ωραίο τουρνουά μέχρι τώρα. Νομίζω και το τελικός αύριο θα είναι φανταστικός. Ο Nepo θα παίξει δυνατά αύριο. Θα δούμε τι θα γίνει. Ψηφίζω Carlsen, αλλά σίγουρος δεν μπορώ να είμαι. Τίποτα, Αντώνη, να είσαι καλά. Λοιπόν, παιδες, οπότε και εγώ θα κλείσω τώρα. Σήμερα κλείνουμε πιο νωρίς. Αύριο σας περιμένω. Μισό λεπτό να χαμηλώσω εδώ. Αύριο σας περιμένω στις 7 η ώρα για να δούμε τον τελικό. Όσοι θέλετε κάντε εγγραφή, κάντε εγγραφή στο κανάλι, κάντε like. Θα ανεβάσω και μια παρτίδα από τις σημερινές. Και όπως πάντα θα τα πούμε είτε σε επόμενο βίντεο ή σε επόμενο live. Καλό βράδυ να έχετε, παιδες. Καλή Παρασκευή. Καλή ξεκούραση όσοι ξεκουραστείτε. Καλή έξοδο όσοι βγείτε έξω. Καλά να περάσετε. Και εμείς θα τα πούμε
αύριο. Καλό ξημέρωμα.